How are you? ഇനി ആരുമില്ലല്ലോ വരാൻ? നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വാതിൽ അടച്ചോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തണുക്കില്ല. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒന്ന് പെണ്ണിടാം. പീറ്റർ ലിവിൻസ്. എവിടെ വീട് പീറ്റർ ലിവിൻസ്? കുമ്പളങ്ങി. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. എവിടെ വീട്? അതെ, ഹോസ്റ്റൽ. യു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം? Then why you didn't say? You are from Coimbatore? Karur. You must tell me. Sit down. I forgot to ask the class, is there any person here who cannot understand Malayalam? In the other class also there is one person. Okay. You can understand Malayalam. Eh? You must tell me in the class itself. Mohammed Nihal. Karur is near Trichy. Okay. Abhishek Jain. Evide? കുന്നംകുളം. ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ പീറ്റർ ലിവിൻസ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. വീട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വീട്? കൊല്ലം. യു ആർ ഇൻ ഹോസ്റ്റൽസ് അല്ല ഹോസ്റ്റൽ. യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ്. ഓക്കെ. അജയ് കൃഷ്ണ. എവിടെ വീട്? വരാന്തരപ്പള്ളി. എവിടെയാ സ്ഥലം? ഹോസ്റ്റലാണ്. ആദർശ്. യു ആർ ഫ്രം പാലക്കാട്. രേവതി ആൻഡ്രിയ വർഗീസ്. രേവതിയുടെ വീട് എവിടെയാ? കൊല്ലം. അപ്പം നമ്മൾക്ക് വി വിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. സ്റ്റാർട്ട് പ്രേയർ. ഇരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Okay. Yesterday we were discussing this power set of a set. If A contains n elements, number of elements in the power set will be 2 power n. Like 2 power n. And that 2 power n is the total number of subsets you can take out from that set. If A contains n elements, if A contains 3 elements, 2 cube, there will be 8 subsets. In that subset, there will be 2 trivial subsets. What are they? Null set and the set itself. Null set and the set itself. I will be talking sometimes in Malayalam. If there is any problem with that also, you can just ask me, no problem. If I have a compulsion that I should speak always in English, some sort of blocks will be there for me as well as for you also. But it's better to be comfortable in talking also. That's why.
എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പം ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വെൽ. If you have any problem with the Malayalam part of it, you just stand up. There's no need to stand up, you just കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് കൈ വന്നിച്ചാൽ മതി. I'll explain. Okay. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Yesterday we have discussed this. Okay. Right. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാരണം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ്. There are only 4 operations on sets. ആകെ 4 ഓപ്പറേഷൻസേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് യൂണിയൻ, then intersection, then difference of 2 sets, then complement. What do you mean by union? Union means always you will say union is take together, combine. But in the case of sets, there is some difference. Suppose it is A union B. You write it as AUB. AUB is, you write that in the set builder form like this. Set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. This is often somewhat confusing. X belongs to A. Actually, union is clubbing. But you will be tempting to say and B. It's not and B. It is or B. Why it is or B? A union B means this. If this is A and this is B, A union B is set of all elements belonging to this shade. Combined. A and B combined together. If A is 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5, 6, what is A union B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You take all the thing. A is 1, 2, 3, 4, B is 3, 4, 5, 6. What is A union B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You know it. About A union B, how to define A union B in the set builder form? If you take an element here, it can be here, it can be here, it can be here. But what will be A union B? If it is here, it belongs to A. Suppose this is A and this is B. If it is here, it belongs to A. If it is here, it belongs to B. If it is here, it belongs to A as well as B, right? It can fall in A or it can fall in B. That's or. Or is a synonym for union, always. And union is a synonym for or. Or corresponds to union. Union corresponds to or. Now what is A intersection B? That is union. A union B, the shade is like this, and A union B is defined like this. Set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. This I think you know it. In the class itself, in the +1 class also you have learned it. A union B is set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. Shade is like this. This is A union B. Now, how to find A intersection B? A intersection B means if this is A and this is B, A intersection B is defined like this portion. Elements belonging to both. Well, how to define A intersection B? A intersection B is equal to the A intersection B will be set of all x such that x should fall in A as well as x should fall in B. But x should be belonging to A and x should fall in B. You have to understand that and can be taken as a synonym for intersection and intersection synonym for and. Here or union or, and intersection and. Right? Okay. This is A intersection B. The shaded portion is this portion. Elements belonging to A as well as B. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 3, 4, 5, 6. What is A intersection B? A is equal to 1, 2, 3, 4. B is 3, 4, 5, 6. 3, 4. Just 3, 4. Right? Suppose you have A equals 1, 2, 3. B is equal to 4, 5, 6. What is A intersection B? There is no common element. Or sometimes A intersection B will be like this. But in this case, what is A intersection B? There is no common element. If there is no common element, it will be null set. A intersection will be null set. Right? See, if you are in the hostel, you will be learning Malayalam soon. In the last JEE class also, there was one person, Kasi, Anas Kasi. He was from Bombay. And Hindi മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മലയാളം ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ he learned Malayalam. പിന്നെ അവനുള്ളപ്പോൾ മലയാളം തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം.
I think you can understand Malayalam somewhat. Some terms you cannot understand. Okay. And sometimes I'll be saying some examples. Those examples in Malayalam will not be getting it. And that example I cannot translate also. Some examples will be there. Some proverbs and everything, something like that. That cannot be translated in Tamil or in English. In that case, you have to forego that. Okay. Sometimes I'll be talking. I'll try to convey that example in English, but it's not actual. It will not be actual. Anyway, Kasiki പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാലും കാസിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. കാസി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ? ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയോ കാസിനെ? ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയത്. നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ശരി. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, യൂണിയൻ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ്. ആകെ 4 ഓപ്പറേഷൻസേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് 4 ഓപ്പറേഷൻസ്. യൂണിയൻ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഡിഫറൻസ്, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എന്താ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ്? What do you mean by difference of two sets? നമ്മൾ പറയാറില്ലേ 5 minus 4 is equal to 1. അത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ സെറ്റ് തിയറിയിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കളെ? ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ? നിനക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതല്ലേ? ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി, ദിസ് ഇസ് ഈ ഭാഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ്. This is what we call A minus B. ഈ ഭാഗത്തിന് പറയട്ടെ A minus B. അപ്പോൾ what is A minus B? A minus B is set of all elements. ചില ബുക്കിൽ A minus B ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം you have to make sure that it is not ordinary minus. സാധാരണ മൈനസ് അല്ലാതെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് entirely different from that of ordinary subtraction. But what is A minus B? Set of all x such that x is falling in A and x is not in B. A യിൽ ഉള്ളതും B യിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. Set of all elements in A which are not in B. Right? A യിൽ നിന്ന് B പോർഷൻ ഒഴിവാക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ A intersection B പോർഷൻ ഒഴിവാക്കാം. Okay. Set of all elements in A which are not in B. This is what we call A minus B. You understood what we call union, then intersection, then difference, A minus B. But what will be this portion? What will be this portion? It will be B minus A. Set of all elements in A, in B which is not in A. B which is not in A, right? That is what we call difference of two sets. Okay, we'll discuss some nuances of this results after learning this. But you know what is union, then intersection, then difference of two sets, then complement of two sets. Complement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പം ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് സെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ സെറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഡീൽ വിത്ത് സബ്സെറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ്സ് എല്ലാം സബ്സെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ സെറ്റ്. വി കോൾ ഇറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ്, യു ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു സെറ്റ് എ വി റിപ്രസെൻ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗമല്ലേ എക്ക് പുറത്ത് യുവിലുള്ള ആൾക്കാർ, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ യു വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ. ഈ ഭാഗം അത് പുള്ളി ഇടേണ്ടതെന്നില്ല, വെറുതെ ഏറോട്ടാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ യു വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ. You take all elements in U which is not in A. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് complement of A. അപ്പോൾ what is complement of A? The complement of A is defined like this. Complement എന്താണ്? You represent as A dash. എന്താ A dash define ചെയ്യുക? Set of all x such that x is in U but x is not in A. വളരെ സിമ്പിളാണത്. And x is not in A. x യുവിലുണ്ട്, പക്ഷേ എക്സ് എയിൽ ഇല്ല. അപ്പം എ പറയുന്നത് ജയിച്ചവരാണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തോറ്റവരായിരിക്കും, എ തോറ്റവരാണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ജയിച്ചവരായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണോ യുവിലുള്ളത്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ യു വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ. അപ്പോൾ ആകെ 4 ഓപ്പറേഷൻസ്: യൂണിയൻ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഡിഫറൻസ്, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്.
ഈ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഡെഫിനിഷന് വരുന്ന റിസൾട്ട്സ് പറയാം. റിസൾട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡെഫിനിഷൻസ് വരുന്ന റിസൾട്ട് 4 ഓപ്പറേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട. യൂണിയൻ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഡിഫറൻസ്, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. യൂണിയൻ ഇസ് പുസ്തകത്തിലുണ്ടാവും, എന്നാലും അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. യൂണിയൻ, A union B, set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. A intersection B. A union B യുടെ ഷെയ്ഡ് ഓർക്കണം, ഫുൾ ഷെയ്ഡ്. This is A intersection B, set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. And corresponds to intersection. Intersection always corresponds to and. Then difference of two sets, A minus B. What is A minus B? Set of all elements in A. ഫൂളിഷ്നെസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം. ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ടു യു, നോ പ്രോബ്ലം. വിഡ്ഢിത്തരാവോ, പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൂളിഷ്നെസ്, എന്ത് തന്നെ ആയാലും യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അങ്ങനൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിലേ പഠിത്തം നടക്കുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും കിട്ടും. ജെ മീൻസ് ജെ അഡ്വാൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്കേജ് എന്താ അറിയോ? നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ദേ ആർ വെരി ഷൈ ടു ആസ്ക് സിമ്പിൾ ഡൗട്ട്സ്. ദേ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് എന്താ പറയുക, വളരെ സിമ്പിളാകുമ്പോൾ ഇതും കൂടി അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ഷീണമല്ലേ, ഇതും കൂടി അറിയില്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഇതും കൂടി അറിയില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് വരും, അറിയാതെ ചോദിച്ചു എന്ന് വരും. പക്ഷെ എന്നാലും യു ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. You must be knowing it, whatever it may be. It's not for exam you must know. You must know what it is. Organically, you must know what it is. അത്രയേ ഉള്ളൂ. And you must be able to convey it in your language. That's all. ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലോ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠിത്തമല്ല. യു മസ്റ്റ് നോ ഇറ്റ്, ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ്. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്സ് വ്യക്തതയോടുകൂടി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, വിഡ്ഢിത്തത്തിൻ്റെ കുഷ്മാണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ, നോ പ്രോബ്ലം. എത്ര വിഡ്ഢിത്തരാണെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, എന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ഡൗട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാലേ ക്ലാരിറ്റി വരുള്ളൂ. ക്ലാരിറ്റി പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വരുന്ന സാധനമല്ല, സ്ലോലി വരില്ല, ഇൻഫിനിറ്റെസിമലാണത്, സ്ലോലി വരുള്ളൂ. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ ക്ലാരിറ്റി, വാട്ട് ഓൾ പ്രോബ്ലം യു വിൽ ബി ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി റൈറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഒരു 99.9% ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് എ പ്രോബ്ലം യു ഡു ക്യാൻ ബി മേ ബി റോങ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റോങ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ റോങ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയാൽ കൊളാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിയാൽ 5 മാർക്കാണ് പോവാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിന് അല്ലേ? അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിടുമ്പോൾ 0 മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ, തെറ്റുമ്പോൾ 5 മാർക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, വാട്ട് ആൾ തിങ്സ് വിൽ കം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. യൂണിയൻ്റെ കാര്യം പറയാം. നോക്കൂ, സാധാരണ യൂണിയനിൽ നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ. ഇപ്പം ഈ സെറ്റ് എ ഇത് ഉള്ളിലാച്ചോളൂ, ബി അല്ലെങ്കിൽ എ പുറത്താണ്, ബി ഉള്ളിലാച്ചോളൂ. സപ്പോസ് ബി ഈസ് ഇൻസൈഡ്. If B is inside, what will you say? B is subset of A. Subset of A. എപ്പോഴാണ് സബ്സെറ്റ് പറയുക? എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ. സബ്സെറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ? ബി ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു എ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ബി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയുക? If there is at least one element in A which is not in B, or B is subset of A as well as A is not equal to B. A is not equal to B. Okay. Can you give an example of a proper subset? Two sets of which one is a proper subset. Natural numbers, whole numbers. Okay. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കയ്യിലുണ്ടാവണം. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗേൾസ്, സബ്സെറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബോയ്സ്, സബ്സെറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ബി ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു ബി. എന്താണ് എവറി എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ.
A union A, suppose B is inside A, and B is subset of A. What will be A union B? What will be A union B? A union B will be A. Now what is A intersection B? It will be B. Right? If the set is inside, if you take the union, the outcome will be the bigger set. Intersection, smaller set. Right? For example, that is, it can be extended like this. What will be A union universal set in that case? Universal set. Right? Universal set is bigger. Universal set is always bigger than that of A. A union universal set is universal set. And what is A intersection universal set? A. And also, what is A union null set? What is A union null set? A. And what is A intersection null set? What is A intersection null set? Null set. Okay. This is the result. A subset of B. Write down. You can write down. Properties of properties. Union, intersection, complement, difference. In properties of them. These 4 operations in the properties. We are saying the properties of these 4 operations. These operations in the property is very important. One of the property union the property. If B is subset, always you draw some figure. Some figure. Figure insight for B is subset of A. If B is subset of A, it actually converse work out. B subset of A and this work B subset of A. This is if and only if. And the if and only if means if B is subset of A, you can say like this, you can say like this. If you can say any of these 2 things, you can say B subset of A. Right? Either A union B equal to A intersection B equal to B what you can say? A is subset of B. B is subset of A. Right? B is subset of A anengil idum work cheyum, idum work cheyum. Idum work cheyum, idum work cheyum. Idil edengil onnu work cheyidal B is subset of A. Right? This is one problem. Number 2. Number 2 in the chart. Suppose you have 2 sets like this. If this is A and this is B. A and B disjoint. Common element illa chodo. A intersection B null set chodo. If there is no common element, A and B common element illa chodo. If there is no common element, what will be A intersection B? Null set. But in that case, we say the A and B are disjoint sets. A and B are disjoint. Common elements we say are disjoint. Rational numbers, irrational numbers. Disjoint are. Even numbers, odd numbers. Disjoint are. Common element illa. There is no common element, disjoint. This is disjointness. Probability if 2 events are 2 events overlap events overlap probability 2 events. Suppose you have 2 events and there is no overlap. They will be mutually exclusive. Overlap they will not be mutually exclusive. This set theory is more linked with probability. Set theory set theory probability connections links. This is പഠിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വേറെ ഷെയ്ഡ്സ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുക നമ്മൾ വിൽ ബി ലേണിംഗ് ദ സെയിം സെറ്റ് തിയറി ഇൻ സം അതർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ബേസ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആവും നോക്കൂ എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് കുറേ റിസൾട്ട്സ് വരും നോക്കാം ഏതൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് വരിക നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇതല്ലേ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതല്ലേ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്
ബിക്ക് പുറത്തുള്ള ആളല്ലേ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? This is what we call B complement. Set of all elements in U which is not in B. Now, in B complement, you can say A is inside B complement. Right? The A, the B complement shade is covering A. B complement shade is covering A. Means what? A is inside B complement, right? But whenever A and B are disjoint, there is a result. What is the result? The result, B complement will cover A, means A will be subset of B complement. A will be subset of B complement. Is this clear? Is this clear? A will be subset of B. This തിരിച്ചു വർക്ക് ചെയ്യും. If A is subset of B complement, what you can say? If A is subset of B complement, what you can say? A intersection B equals null set. Right? അതേപോലെ ഇവിടെ പറയാം. ഇവിടെ നോക്കൂ. What is, ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. നോക്കൂ, we can say this as universal set. അല്ലേ? ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. This is universal set. What is A complement? What is A complement? ഇതാണ് A complement. അല്ലേ A complement? എക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾ. ദിസ് ഇസ് A complement. ഈ A complement ഒരിക്കലും ആരെ കട്ട് ചെയ്യില്ല? ബീനെ കട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ കോമൺ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് B and A complement. Right? There is no common element with B and A complement. അപ്പോൾ if B is inside A, ശരിയല്ലേ? ഒരു മതിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വീടുണ്ട്, ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു റൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൂം താഴെ ഒരിക്കലും അയൽപ്പക്കത്തെ റൂമിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ബീൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ പച്ച എലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ? B intersection A dash will be always null set. Right? A dash and B has no common element. അപ്പോൾ അതും പറയാം. മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്താ? A dash intersection B is equal to null set. ഇങ്ങനെ പറയാം. A dash intersection B equals null set പറയാം. Right? പറഞ്ഞൂടെ? A dash intersection B null set പറഞ്ഞൂടെ? ഇതൊക്കെ B സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയുടെ പര്യായങ്ങളാണ്, സിനോണിംസ് ആണ്. B സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെയും പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. എന്താ അറിയോ? എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് A മൈനസ് B? വാട്ട് ഈസ് A മൈനസ് B മക്കളെ? വാട്ട് ഈസ് A മൈനസ് B? A minus B. Set of all elements in A which are not in B. What is A minus B? Will there be any elements in A which is not in B? No, this is A and this is B. B is inside A. Every element of B is in A. So what will be A minus B? Null set. Very good. Manasayilla. You didn't get it. No, go. B is subset of A. If B is subset of A means every element of B is an element of A. What is A minus B? A യിൽ ഉള്ളതും B യിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ? അപ്പോൾ A യിലുള്ളതും B യിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? B യിലുള്ള എല്ലാവരും A യിലുള്ളവരാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് A മൈനസ് B? null set. അതും അതെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. A മൈനസ് B ഈക്വൽസ് null set. ഇതാണ് ഇതിലെ നുവാൻസസ്. അപ്പം വെറും A മൈനസ് B ഈക്വൽസ് null set means what follows is B subset of A. വെറും A dash intersection B equals null set, what follows? B subset of A. A intersection B equals B, what follows? Is B subset of A. A intersection B equals A, what follows? Is B subset of A. അപ്പം ഇതായാലും what follows? B subset of A. Is that clear? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ട് ഇത് മാത്രം തന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? സപ്പോസ് എല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. A minus B equals null set. What you can say about A and B? എന്താ?
B is subset of A. അപ്പം എന്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും? ഇത് നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാം നടക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ A മൈനസ് ബി, അപ്പോൾ ഇത്ര നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കൂടെ. A മൈനസ് ബി ഈക്വൽസ് null set. What all things will follow? A minus B equals null set. What all things will follow? B is subset of A. A dash intersection. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കരുതേ, കാണാതെ പഠിക്കരുത്. A minus B equals what all things will follow? B subset of A. A dash intersection B equals null set. B subset of A ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യും. A dash intersection B null set. A intersection B equals B. A union B is equal to A. And B is subset of A. Right? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇക്വാലൻ്റ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാ? ഇത് എല്ലാം ഈക്വാലൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇതിലൊന്ന് നടന്നാൽ ബാക്കി നാലെണ്ണം നടക്കും. നാലല്ല, ബാക്കി നാലെണ്ണം നടക്കും. അപ്പോൾ 5 റിസൾട്ട്സ് ആണ്. ഈ 5 റിസൾട്ട്സിൽ ഒന്ന് നടന്നാൽ there are 5 results, of which if one result holds good, the remaining results all automatically holds good. Is that clear? എല്ലാറ്റിനെയും ഫണ്ട് എന്താ? If any one of them holds good, B is subset of A. ചിത്രം വരയ്ക്കാം, B is subset of A. Just drawing the figure, you can derive it. So, B minus A A minus B അല്ല അല്ലേ? B minus A. സോറി, തെറ്റിപ്പോയി. B minus A ആണ്. അത് ശരിയാണ്, B minus A ആണ്. കാരണം A minus B പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമല്ലേ അല്ലേ? A minus B പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമല്ലേ? A minus B പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോറി. ഇതാണ്. This is the portion. Very good. Thank you, Mani. But this is B minus A. But this is B minus A. B minus A. A minus B അല്ല. B minus A is not. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോളോ ചെയ്യും. എന്താണ്? B അല്ലേ? B minus A അല്ലേ? ബിയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനല്ലേ? ബിയിലുള്ളവരൊക്കെ എയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബിയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ B minus A null set. A minus B null set അല്ല. A minus B ഉണ്ടാവും. A minus B പറഞ്ഞതല്ലേ? ഈ ഭാഗം. A minus B പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗത്തിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. അത് null set ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ B minus A null set ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു. നന്നായി. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് A യൂണിയൻ B ഈ റിസൾട്ടൊക്കെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി എന്താ? A ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B null set ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വിൽ ഫോളോ. ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു. A subset of B ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A subset of B dash. A subset of B dash വരും. പിന്നെന്ത് പറയാം? what will be A dash? നോക്കൂ, A dash എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് A dash? ഇതല്ലേ A dash? A dash. But A dash will contain B. A dash will contain B. Means B is inside A dash. B is inside A dash. അല്ലേ? B is inside A dash. B is inside A dash. Right? B A dash-ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. B A dash-ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ B A dash-ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ സാധനത്തിൽ ചെയ്യാം. B A dash-ന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ B. അപ്പോൾ B A dash-ന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് B. ഇതാണ് A dash വെച്ചോളൂ. ഈ സെറ്റാണ് A dash വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ B A dash-ന്റെ പുറത്തുള്ള ആൾ. അപ്പോൾ ബിയും എയും ആയിട്ടുണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത്ര മതി. B സബ്സെറ്റ് ഓഫ് A dash. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ. ഈ മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ A ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, തേർഡ് തിങ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇത് A ആണ്, ഇത് B ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് what is this portion? A minus B. ഈ പോർഷൻ A minus B ആണ്. Set of all elements in A which are not in B. You can say this in another way. It is A intersection B dash.
A minus B is A intersection B dash. A minus B, third one. A minus B means A intersection B dash. How? How you get this? A minus B is A intersection B dash. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? നോക്കാം. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. This is universal set. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. What is B dash? B dash എന്താ മക്കളെ? ബിയുടെ പുറത്തുള്ള ആൾ അല്ലേ? ബിയുടെ പുറത്തുള്ള ആൾ. ഇതാണ് B dash. ഇതാണ് B dash. കണ്ടോ? ഇതാണ് B dash. അപ്പോൾ ആ B dash A ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാ? ഈ ഷെയ്ഡല്ലേ? What is that portion where that green shade intersect A? This white shade? A minus B. That's a proof. Right? Clear or not? That is one logic. Number two logic is B means B happens. B is there. B dash means no B. A dash means no A. Dash means no A. About A and intersection means and. A minus B means A is there, B is not there. Set of all elements in A which are not in B. About A is there, B is not there. That means A and no B. What is no B? B dash. മനസ്സിലുണ്ടോ? Clear? അപ്പോൾ A minus B, you can logically say it as A is there, A and no B. No B means B dash. Right? But A intersection B dash. But A minus B is A intersection B dash. Now what is B minus A? What will be B minus A? Similarly, what is B minus A? B minus A is B intersection A dash. B intersection A dash. A dash intersection B. അല്ലേ? ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇതിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കണം, പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഇറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അത് പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കണം, പക്ഷേ എന്നാലും ഞാനത് പറയുന്നില്ല. കാരണം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് യൂണിയൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവാണ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവാണ്. You know what is commutative property? Union associative ആണ്. കേട്ടില്ലേ? അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും? ഇല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പറയുക. ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി 4ാം ക്ലാസ് 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ പഠിക്കും നമ്മൾ. ഇത് യൂണിയനിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പ്ലസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് അല്ലല്ലോ. എഡീഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ്, എഡീഷൻ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, subtraction is not commutative. അതുപോലെ യൂണിയൻ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. സെറ്റ് തിയറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഈ ഹോൾഡ്സ് ഗുഡ് ഇൻ യൂണിയൻ വിൽ ഹോൾഡ്സ് ഗുഡ് ഇൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആർ ഡുവൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ പറയും. ഡുവൽസ് എന്താ പറയുക? ദ്വന്ദ്ം, ദ്വന്ദ്ം, ഡുവൽസ്, ഡുവൽസ് എന്നാ പറയുക. ഡുവൽസിന് എന്താ തമിഴിൽ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഡുവൽസ്, ഡുവൽസ് എന്ന് അറിയില്ലേ? സുഖം ദുഃഖം ഡുവൽസാണ്. ജയം തോൽവി ഡുവൽസാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ യൂണിയൻ, ജയം തോൽവി പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല. യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ല. എപ്പോഴും യൂണിയനിലുള്ള കഥ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുള്ള കഥ യൂണിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം യൂണിയൻ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. അടുത്തത് യൂണിയൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റീവ്. ഇത് അസോസിയേറ്റീവാണ്, ദിസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ് അല്ല, സോറി, ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് അല്ലേ? ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. ഇത് വളരെ നിങ്ങൾ അധികം കെയർ ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന, പക്ഷേ ഇത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇതെന്താണ്? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. ഇതെന്താണ്? അസോസിയേറ്റീവ്. പിന്നെ ഇതാ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി? സെറ്റ് തിയറിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? നമ്മൾ മാത്സിൽ സാധാരണ ആൾജിബ്രയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? 2 × x + y = 2x + 2y. ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്.
ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Distribution means distributed. Sweets are being distributed. Mangoes are being distributed. But what is here distributing? The product is distributed over addition. കണ്ടോ, ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ എഡീഷനിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ 2 into x plus y plus z. പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? 2x plus 2y plus 2z. ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ എഡീഷൻ. പക്ഷേ എഡീഷൻ ഓവർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ എഡീഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എഡീഷൻ ഓവർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. നോക്കൂ, 2 പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. നമുക്ക് 2 പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് വൈ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഇത് പറ്റില്ല. അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ഹിയർ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അല്ല എഡീഷൻ ഓവർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ എഡീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്. ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അതല്ല. യൂണിയൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ യൂണിയൻ. അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയൂ? വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ? നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മുകളിൽ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കത്ത പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കുറേ നേരം. അപ്പോൾ അത് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും? യൂണിയൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഐഡിയ? യൂണിയൻ ഇതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ബിയിലും സിയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ അതർ വേ? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർക്കാം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് യു റിമെമ്പർ ദിസ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യൂണിയൻ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, യൂണിയൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ്, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അസോസിയേറ്റീവ്, യൂണിയൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ യൂണിയൻ. ഓക്കെ, വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഐ തിങ്ക് യു നോ. അറിയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടാവും, അത് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാം. ബി മൈനസ് എ മൈനസ് ബി എന്താ? എ മൈനസ് ബി ഇസ് എ യൂണിയൻ ബി ഡാഷ്, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ഭാഗം ഉണ്ടാവും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബി മൈനസ് എ പറയാം. ദിസ് ഇസ് ബി മൈനസ് എ. ബി മൈനസ് എ കൻ ഓൾസോ ബി റിട്ടൺ ആസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡാഷ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ബി മൈനസ് എ വിൽ ബി ഓൾവേസ് disjoint. Always. No matter what is A and B. Okay. A minus B and B minus A will be. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയായിരുന്നു. എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ മൈനസ് ബി? ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഒരു കാര്യം പറയായിരുന്നു. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ്, വാട്ട് ഇസ് എ മൈനസ് ബി? ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ്, വാട്ട് ഇസ് എ മൈനസ് ബി? A minus B. A and B are disjoint. What is A minus B? മക്കളെ, A minus B. ബിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരും എയിലില്ല. What is A minus B? Set of all elements in A which are not in B. അല്ലേ? A minus B means set of all elements in A which are not in B. അല്ലേ? There is no element in A which is in B. But what is A minus B equals? A itself. Actually A minus B എന്താ? A minus B എന്ന് A intersection B ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ? Actually what is A minus B? What is actually A minus B? Actually A minus B എന്താ? A minus B is A minus, you are removing some portion from A. What is that portion? Not full B. എയിൽ നിന്ന്
You are removing that part of B which intersects A. You are not just removing whole B. You are just removing from A, you are removing a part of B which intersects A. Le? Manslayo. But what is A minus B actually? A minus A intersection B, right? What will be B minus A actually? B minus A intersection B. B intersection or A intersection B, because it is commutative. Now what happens if A and B are disjoint? A intersection B is null set. Disjoint and but what is A minus B? A. A minus B equals A. And B minus A equals B. This follow. A minus B equals A. What is your take? A minus B equals A. What is your take? A and B are disjoint. B minus A equals B. What is your take? A and B are disjoint. A minus B is equal to what is A intersection A minus B? What is A? What is the relation between A and B dash? A will be subset of B dash. A dash will be subset of A dash will be superset of B. Okay, answer. Objective questions can be framed in this manner. Okay, right. But that is B minus A. Now, A minus B and B minus A B minus A equal A minus B not equal to B minus A. Equal A minus B, B minus A will be always. What is A minus B intersection B minus A? A minus B, B minus A could intersect null set. Okay, this is A minus B. This is B minus A. For A minus B, there is no element in A minus B which is in B minus A. For A minus B and B minus A will be always disjoint, will be always null set. Always null set. Right? Eppozhum null set ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. Right? ഇതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പം A minus B union B minus A. ഇത് നമ്മളൊരു പേരുണ്ട്. We call it A delta B. We call it symmetric difference. എന്താ അർത്ഥം? ഈ കഷം A minus B union B minus A. We call it symmetric difference. എഴുതി വെക്കണം മറന്നു പോകും. A delta B is called symmetric difference. It is A minus B union B minus A. A delta B, we call it as symmetric difference. A minus B union B minus A. അതായത് ഈ കഷ്ണം പ്ലസ് ഈ കഷ്ണം കൂടി യൂണിയൻ എടുക്കാം. A minus B union B minus A. We call it symmetric difference. What is symmetric difference? A delta B. അതൊരു നൊട്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ A delta B പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? A minus B union B minus A. ആക്ച്വലി A delta B എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? A delta Bക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ആക്ച്വലി A delta B എന്താ മക്കളെ? A union B എന്നൊരു പ്രത്യേക സാധനം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് A delta B ഈക്വൽസ്? നോക്കൂ, ഫുൾ ഇത് മൊത്തം എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പോർഷൻ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പോർഷൻ? A plus B അല്ല, A union B. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഷെയ്ഡ്? ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ അല്ലേ? അപ്പം what will be this? What is this shade? A delta B. But what is the relation between A delta B and A union B? A union B and A delta B തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും? A union B ന്ന് A intersection B ഒഴിവാക്കിയാൽ, if you remove A intersection B from A union B, you will get A delta B. Is that clear? മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു റിലേഷനാണ്. എന്താ അപ്പോൾ A delta Bയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പറയൂ? It will be A union B minus A intersection B, right? വേറെ ഒത്ത് പറഞ്ഞാൽ A delta B നോട് A intersection B യൂണിയൻ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? A delta B നോട് A intersection B കൂടി ചേർത്തിയാൽ എന്താ കിട്ടുക? A union B കിട്ടും, right? That's the relation between A delta B, A intersection B and
A union B. Right? ഒന്നുമില്ല, ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ കഷ്ണത്തിനോട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കൂടി ചേർത്തിയാൽ ഇത് കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് A ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B കുറച്ചാൽ ഇത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് A ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B കൂട്ടിയാൽ A യൂണിയൻ B കിട്ടും. സിമ്പിൾ അല്ലേ? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. തൽക്കാലം ഈ 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ഓർക്കാം, 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ഓർക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ഗോ ടു ദിസ് ഐഡിയ. ഈ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണിത്. ഇതാണ് A യൂണിയൻ B. വി കോൾ ദിസ് ആസ് A യൂണിയൻ B. ഈ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഇതെന്താണ്? A ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B ആണ്. ഇത് A കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നവരാണ് A കോംപ്ലിമെൻ്റ്. ഈ ഭാഗത്ത് A മൈനസ് B ആണ്. A മൈനസ് B is nothing but A intersection B dash. And A intersection B dash is nothing but A minus A intersection B. You can also say it as A minus A intersection B. Right? Similarly for the case of B minus A also. Okay, le? Right. Ready, le? ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡി മോർഗൻസ് ലോ. വിൽ ഡിസ്കസ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ ആണ് കേട്ടോ, ഡി മോർഗൻസ് ലോ. ഡി മോർഗൻസ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ? എയും ബിയും ഏതെങ്കിലും 2 സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ A union B complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B complement is equal to A complement union B complement. ഇത് A, B, C ആവാം, A, B, C, D ആവാം. Can be any finite number of sets. നമ്മൾ 2 മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. A union B complement is equal to A complement intersection B complement. A intersection B complement is equal to A complement union B complement. ഡി മോർഗൻസ് ലോ അതാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കില്ല. +1 നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡി മോർഗൻസ് ലോ. ഓക്കെ, ഡി മോർഗൻസ് ലോ വളരെ ലോജിക്കിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ഇത് ലോജിക്കാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ്. എ യൂണിയൻ ബി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിലും സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 2 നടക്കാതിരിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. സ്ട്രേറ്റ് അവേ വിൽ ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, വിൽ ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളടുത്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അയ്യോ സോറി, ഇതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെന്താ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത? എന്താ ഇവിടെ പോയി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഇപ്പോൾ നോട്ട് തന്നെയാണ്, അതാണ് കിട്ടാത്തത്. അത് കളയാം.
Okay. This we will discuss here. First question. Second question. We'll start with the second question. Which of the following is an empty set? Try you. Note. First question is set of following. Which of the following is a set? Question. Which of the following set of all in the class is null set, is a singleton set, is a finite set, is not a well-defined collection. D is answer. Okay. Other question. Which of the following is an empty set? No material question. Second question. Which of the following is an empty set? Empty set is null set, void set, null set. First question answer is x square minus 1 equals 0. X is a real number and x square minus 1 equals 0. But first set is what is this set? X square 1 x square minus 1 0 x in the value x square 1 x in the value 1 minus 1 so this set 1 minus 1 A is not a null set. A is answer. B x is a real number and x square plus 1 equals 0. Is B the answer? X is a real number and x square plus 1 equals 0. B ശരിയാണോ? Which of the following is an empty set? That's the question. In the empty set, a set containing nothing. A set containing no element. This is a set of all x's that x is a real number and x square plus 1 equals 0. Now, whenever x square plus 1 equals 0, what is the value of x? X square is minus 1. What's the value of x? It's an imaginary number. There is no real number for which x square equals minus 1. Actually, x in the value is x square minus 1 plus or minus I. Plus or minus I, iota. Imaginary number. So, this x square plus 1 is a real number. There will be no real number satisfying x square plus 1 equals 0. Therefore, this is an empty set. The empty set. The answer is B is correct. C is B is C is null set. X is a real number. X square minus 9 equals 0. Actually, the value is plus 3 or minus 3. But this set is actually, what is the set? Minus 3 plus 3. That's the answer is that. It is not a null set. X is a real number and x square is equal to x plus 2. X square equals x plus 2 and the x square equals x plus 2. What is that set actually? X square minus x minus 2 equals 0. Right? X is a real number and x square minus x minus 2 equals 0. This is factorize. You can find how you factorize it. The value number x square x square minus x minus 2 equals 0. What is the answer? 2 and? That's the factorize x minus 2, 2 and minus 1. 2 and minus 1. X minus 2 into x plus 1 equals 0. X in the value 2 x in the value minus 1 But the point is, the set is 2 comma minus 1. 2 comma minus 1. But here the answer is box. Simple question. What a simple question. Which of the following is a null set? Which of the following is a void set? Which of the following is a null empty set? So B is answer. Now third question. Third question. A is set of all x's that x is lying between minus x is lying between minus 3 and 3. X is lying between minus 3 and 3. This is real line. This is 0. This is 1. This is 2. This is 3. This is minus 1. This is minus 2. This is minus 3. X is an integer. Integer means set one integer. Lying between minus 3 strictly less than 3. But actually A contains how many elements? 5 elements. 5 elements. Minus 2, minus 1, 0,
1, 2. 5 elements. A contains 5 elements. Number of subsets of A, 2 raised to 5. Like power set of A, number of elements in the. But number of subsets of A is order of PA. In the PA, power set of A. What is power set of A? Set of all subsets you can take out from A. It is 2 raised to 5. Answer will be 32. 32 is the answer. D is the answer. Right? If it is less than or equal to ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ less than or equal to ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെയും equal to ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ 6 എലിമെൻറ്റ് അല്ല 5 രണ്ടും 7 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് 2 raised to 7 ആയിരിക്കും ഉത്തരം അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഓ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ അത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് എനിക്കത് അറിയില്ല. എനിവേ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ? ഇത് ഇൻട്രവെൽസ് ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിയൽ ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ 1-ൻ്റെയും 2-ൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം വി കോൾ ദിസ് ആസ് എ ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ. വി കോൾ ദിസ് ആസ് എ ഓപ്പൺ ഇൻട്രവൽ. വി കോൾ ദിസ് ആസ് ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻട്രവൽ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? ഇൻട്രവൽ മീൻസ് set of all real numbers between 27 അവിടെ ചൂടെടുക്കില്ലേ? ഇല്ല. അങ്ങനെ 27 ആയത് ചൂടെടുക്കണ്ട. 27 എന്നാൽ പുറത്ത് 27 ഉണ്ടാവില്ല. ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ 1, 2. ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ 1, 2 പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നോ പറയുന്നത്. സുധീർ റഹ്മാൻ, വൈ യു ആർ സെയിങ് നോ? സുധീർ റഹ്മാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ 1, 2. ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ 1, 2 പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 ഇൻക്ലൂഡിങ് 1 and 2. ഇൻക്ലൂഡിങ് 1 and 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് x is a real number and 1 less than or equal to x less than or equal to 2. ഇതാണ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ. ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആയാലും ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ ആണെങ്കിലും എന്താ? ഇപ്പോൾ എ ബി ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്താണ്? b - a ആണ്. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഓപ്പൺ ആയാലും ശരി, ഹാഫ് ഓപ്പണിനായാലും ശരി, b - a ആണ്. അപ്പം 5, 10 what is the length of that interval? 5. 5, 4 അല്ല 4, 5 ആണെങ്കിൽ 1. ഓപ്പൺ ആയാലും ശരി, ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആയാലും ശരി, ക്ലോസ്ഡ് ആയാലും ശരി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ 1, 2? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് 1 less than x less than 2. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് 1 less than or equal to x less than 2. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി? ഇവിടെ ഓപ്പൺ, ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഓപ്പൺ, അവിടെ ക്ലോസ്ഡ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദർ ആർ 4 ഇൻ്റർവെൽസ്. ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ്, ഹാഫ് ഓപ്പൺ, ഓപ്പൺ, ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, 3, 7 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് 2, 10. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ശരിയാണ്. ഇത് ശരിയാണ്. പിന്നെ 0 ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ അതന്നെ ശരി. സിംഗിൾ ആൻസർ ആവണു. 0 ഇൻഫിനിറ്റി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് 4 ഇൻഫിനിറ്റി. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? 0 തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. 4 ഇൻഫിനിറ്റി അവിടെ ഇങ്ങടെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും 4 ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് 0 ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറ്റാണ്. 5, 7 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ 5, 7 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കേട്ടോ ഓപ്പൺ 5 ക്ലോസ് 7 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് 5 ഓപ്പൺ 7. തെറ്റാണിത്. റൈറ്റ്? ഇത് തെറ്റാ മനസ്സിലായോ? You didn't get it. Did you understand that this is wrong? See, 5, 7 means what? This is 5, 7. 5 അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, 7 അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. This is left side. What is right side? Right side എന്താ? ഇങ്ങനെയാണ്.
5 അവിടെ ക്ലോസ്ഡ്, 7 അവിടെ ഓപ്പൺ. അപ്പം ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല അല്ലേ, രണ്ടും അല്ല. കണ്ടോ, ഇത് ക്ലോസ്ഡ്, ഇപ്പുറത്തല്ലേ ക്ലോസ്ഡ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? അവിടെ തെറ്റാണ്. ഇനി ഡി നോക്കൂ, 27 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് 2.98. 27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതാണ് 27 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് 2.98. 2.9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്. സബ്സെറ്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സബ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. ആൻസർ ഇസ് എ ഇസ് ആൻസർ. ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ്, എല്ലാം റിയൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, the number of subsets of the power set of A equals 7, 10, 11. 7, 10, 11ൻ്റെ പവർ സെറ്റിലെ സബ്സെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 7, 10, 11ൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും? 2 raised to 3, 8. Power set of A contains 2 raised to 8 elements. 2 raised to 8 എന്ന് എത്രയാ? അല്ല 2 അല്ല, എയിൽ എത്ര എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ, നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ contains how many elements? 8 elements. Contains 8 elements. അപ്പം what is the required answer? പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയിലെ എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യം? 2 raised to 8. ആൻസർ വിൽ ബി 2 raised to 8 is 2. 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 256. ആൻസർ ഇസ് 256. റൈറ്റ്. ആദ്യത്തെ 5 ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ആറാമത്തെ ചോദ്യം. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ്, ഇത് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓൾസോ. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. പ്ലീസ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in A union B? നോക്കൂ, ഇതാണ് എ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എയും ബിയും? എയും ബിയും പറ്റിയിട്ട് യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എ ആൻഡ് ബി ആർ ജസ്റ്റ് 2 sets. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിയാം, ബിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് എയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ബി കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ എലിമെൻറ്റ്സ് ദാൻ എ. എ കണ്ടെയ്ൻസ് 3 elements, ബി കണ്ടെയ്ൻസ് 6 elements. അപ്പോൾ എ ഇതാണെങ്കിൽ ബി കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി കുറച്ചുകൂടി വലുതായി ഇങ്ങനെയാവാം, ഇതാവാം ബി. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കേസ് 1. കേസ് 2 എന്താ? ഇത് എ, ഇങ്ങനെ എ ആവാം, ഇങ്ങനെ ബി ആവാം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ. പിന്നെയോ, പിന്നെന്താവാം? ഇങ്ങനെ എ ആവാം, ഇങ്ങനെ ബി ആവാം. സോറി, തെറ്റിപ്പോയി. രണ്ടാമത്തെ ആഷ്. ഇങ്ങനെ ആവാം തേർഡ് കേസ്. ഇങ്ങനെയാവാം തേർഡ് കേസ്. ഇങ്ങനെ എ ആവാം, ഇങ്ങനെ ബി ആവാം. ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആവാം അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ജോയിൻറ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർലാപ്പിംഗ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ ഇൻസൈഡ് ദി അതർ. വൺ ഇൻസൈഡ് ദി അതറിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ബി ഒരിക്കലും എയുടെ ഉള്ളിലാവില്ല. കാരണം എന്താ? ബി is having more elements than A. But B cannot be inside A. Only A can be inside B, right? അപ്പോൾ 3 കേസ്. There are 3 cases. A can be inside B. അപ്പോൾ A inside B ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക നോക്കുക? 1, A contains 3 elements. അപ്പോൾ ബിയിൽ എത്ര എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 3 elements ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ലേ ഉണ്ടാവുക? മനസ്സിലുണ്ടോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് ഇസ് A union B? 6. അപ്പോൾ this is a case when it is minimum, right? മനസ്സിലായില്ല? This is A. If A is inside B, this will be the other 3 elements. So that 3 elements plus 3 elements, B contains 6 elements. Because if A is inside B, every element of A is also in B. Therefore, B contains 6 elements means of the 6 elements, 3 elements are from A. അപ്പോൾ ഈ 3 എലമെൻറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി, യു നോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്താ? ബി ആണ്.
Our minimum number of elements in A union B will be 6, and that happens when A is inside B. Okay, what is the maximum number of elements? But here the answer is minimum number of elements in A union B. What is the answer? 6. What is the maximum number of elements in A union B? Maximum number of elements 9. In the current, there is 3, there is 6. 6 elements. Disjoint is maximum. Subset is minimum. If A union B is minimum, one should be inside. If A union B is maximum, the both should be disjoint. If disjoint is subset link. A union B is minimum if one is inside the other. A intersection B, A union B is maximum if they are disjoint. In this case, A common elements are 3 and but common elements in under. What will be A union B? Overlap 1 ആളാവാം 2 ആളാവാം 3 ആളാവാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ഒരാളാച്ചോളൂ. ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ഒരാളാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. അതാണ് പറയണം. ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ഒരാളാച്ചോളൂ, ഒറ്റ ആളുണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ബി എ യൂണിയൻ ബി? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യൂ. എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 1 2 3, ഇവിടെ 1 ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 1 2 3 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും? 7 അല്ല 8 അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ടൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. N of A union B is N of A plus N of B minus N of A intersection B. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ എലിമെൻറ്റ് ഒരാളാണെങ്കിൽ 6 3 9 1 കുറയ്ക്കാം അല്ലേ? മനസ്സിലുണ്ടോ? ഇവിടെ 2 ആളാണെങ്കിലോ 2 കുറയ്ക്കുക. ഇവിടെ 3 ആളാണെങ്കിൽ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. മാക്സിമം വിൽ ബി 9, മിനിമം വിൽ ബി 6. About note idolu, minimum is 6, and that happens when 1 is inside A. Maximum will be 9, and that happens when they are disjoint. Note disjoint. But 6th question, so the question. A union B will be minimum. A union B minimum angle, one should be inside the other. A intersection B, A union B will be maximum if they are disjoint. This question നോക്കൂ മക്കളെ. Given the sets A equals this, B equals this, C equals this. 7th question ആണ്. Find the value of A union B intersection C. Simple question ആണ്. ഇതിപ്പോൾ A union B intersection C ആണ്. ആദ്യം B intersection C കാണാം, എന്നിട്ട് A ആയിട്ട് യൂണിയൻ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് B intersection C കണ്ടിട്ട് യൂണിയൻ എടുത്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് B intersection C? ബിയും സിയും കൂടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക. അത്ര 3 4 5 6 ആകുമ്പോൾ 4 മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതാണ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. അത് എ ആയിട്ട് യൂണിയൻ എടുക്കാം. 1 2 3നെ 4 ആയിട്ട് ഇതാക്കാം. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 1 2 3 യൂണിയൻ അല്ലേ? 1 2 3 4 റൈറ്റ്. 1 2 3 4 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നൾ സെറ്റ് റൈറ്റ്. ഒന്നുമില്ല പ്രശ്നം. ഇനി ഈ ചോദ്യം the smallest set A such that A union set 1 2 is equal to 1 2 3 5 8. എട്ടാമത്തെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. എട്ടാമത്തെ ഇല്ല അല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എട്ടാമത്തെ നമുക്കത് ചെയ്യാം. എട്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറയോ, വായിക്കോ? എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം
ഒരു മിനിറ്റ്, എട്ടാമത്തെ ഇതിലുണ്ടാവും അല്ലേ? Eighth question. In-text exercise. ഇതല്ലല്ലോ ആണോ? ഏ? 8 താഴെയാണോ മുകളിലാണോ? 8.5 ആ. Illustration 15. ഇതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15 ആയിരുന്നു. അല്ല, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? 8.5. ശരി, അതൊക്കെ ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ്. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിൽ ഏഴാമത്തെ അതായി ചോദ്യം, എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം. അത് ശരി. ഏകദേശം അതുപോലത്തെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ? ഇതിൽ കട്ടിങ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടിങ് ഇല്ല അല്ലേ? കട്ടുണ്ട്. ഏതാ? ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ? ഇതോ? ഇത് കട്ടിങ്ങാ? അല്ല. ശരി. താങ്ക് യു. ഇത് നല്ല ചോദ്യമായിട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A is set of all x belongs to R. ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴോ JEE മീൻസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Set of all x belongs to R. X is lying between -1 and 1. ഈ x belongs to R ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ്റർവെലാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി A എന്താ? ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ -1 1, റൈറ്റ്? ഇതാണ് A. What is B? Set of all x belongs to R such that x is less than 0 or greater than 2. അപ്പം ബി എന്താ? ആക്ച്വലി 0ൻ്റെ ഇപ്പുറത്താവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2ഓ 2നേക്കാൾ കൂടുതലോ ആവാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ദിസ് ഇസ് റിയൽ ആക്സിസ്. ഇതാണ് 2 ആൻഡ് മോർ. പിന്നെ 0 ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ലെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ബി ഉണ്ടാവുക. ബി ക്യാൻ ബി ഹിയർ ഓർ ഹിയർ. ഇതാണ് ബി. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ബി? ഇത് 0 ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു -infinity. ഇപ്പുറത്തല്ലേ -infinity. ഹിയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു +infinity. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ബി? ക്ലോസ് ഇല്ല, ഇൻഫിനിറ്റിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം -infinity to 0 ക്ലോസ്ഡ്. അങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതാവാം. ഇങ്ങനെയാവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ fall here or it can either fall there. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ക്ലോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതാണ് ബി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ബി ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
എ എന്നിങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് എ? -1 1. എവിടെയാണ് -1? ഇവിടെയാണ് -1 ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. ദിസ് ഇസ് -1. 1 വിൽ ബി ഏകദേശം ഇവിടെ. ദിസ് ഇസ് 1. ഇതാണ് എ. ആ പിങ്ക് നിറാണ് എ, റൈറ്റ്? പിങ്ക് നിറാണ് എ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ. ഈ സാധനമാണ് എ. ആ വെള്ള സാധനമാണ് ബി. പിന്നെയോ എ യൂണിയൻ ബി പറയുന്നത് R - D ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്താണ്? വാട്ട് വിൽ ബി എ - D ആക്ച്വലി? അല്ല, വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിയൻ ബി? എന്താ എ യൂണിയൻ ബി? ഇതും പിങ്കും വൈറ്റും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. യൂണിയനാണ്, കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പം പിങ്കും വൈറ്റും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? പിങ്കും വൈറ്റും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. നോക്കൂ, വൈറ്റും പിങ്കും കൂടി ചേർത്ത്. അത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും, പിന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതുവരെ ഉണ്ടാവും. ചേർത്തിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഓപ്പണാണ്. പിന്നെയോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതാണ് എന്ത്? ഈ പച്ചയാണ് എന്ത്? ദിസ് ഗ്രീൻ ഈസ് വാട്ട്? എ യൂണിയൻ ബി, റൈറ്റ്? ദിസ് ഗ്രീൻ ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, വൈറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അത് നിങ്ങൾ സാമർത്ഥ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ പെൻസിലിന് എന്തെങ്കിലും പെന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ വെച്ചിട്ടോ വേറെ ആക്കിയിട്ട് തോന്നിക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പിങ്ക്, വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പെന്നിൻ്റെ കളറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇതുണ്ടോ? സെറ്റ് ഓഫ് ആർ നിന്ന് ആറാണ്, റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താ? -∞ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പച്ച ഈസ് ഹോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു ചെറിയ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ? ഏതാ ഒഴിവാക്കിയത്? ഇതല്ലേ ഒഴിവാക്കണ്ടേ? മനസ്സിലുണ്ടോ? നോക്കൂ, ഹോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയത്, ഈ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ലേ എന്ത്? ഡി. ഇതല്ലേ ഡി? മനസ്സിലുണ്ടോ? ദിസ് വിൽ ബി ഡി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ചോയ്സ്. The green is real - D. Whole real numbers - D ആണെങ്കിൽ what is D എന്നാ ചോദ്യം. What should be D? ഇതിൽ നിന്ന് ഫുൾ. അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഡി ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അപ്പം ഡി എന്താവണം? ഹോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന്. ഈ ഗ്രീനാണ് എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്, ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡി? എന്ത് കൂട്ടിയാലാണ് ഇതിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാലാണ് ഫുൾ ആവുക, പാച്ചപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആകണം, ഇവിടെയോ ക്ലോസ്ഡ് ആകണം, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഡി വിൽ ബി ഓപ്പൺ അറ്റ് 2 ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് 1. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനം, അതാണ് പിടുത്തം. ഡി ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ അറ്റ് 2 ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് 1. അപ്പോൾ ഇതാ ചോയ്സ്. ഓപ്പൺ അറ്റ് 2, അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. ഓപ്പൺ അറ്റ് 2 ഇത് തെറ്റാണ്. ഓപ്പൺ അറ്റ് 2 ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് 1 ശരിയാണ്. കണ്ടോ? ക്ലിയർ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. അയ്യോ, നോക്കൂ, ഇതാണ് ഗ്രീനാണ് എ യൂണിയൻ ബി. മനസ്സിലായോ? ഗ്രീനാണ് എ യൂണിയൻ ബി. മനസ്സിലായോ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ആർ? ദ ഫുൾ. വാട്ട് ഈസ് ആർ? ദ ഹോൾ റിയൽ ലൈൻ. ഹോൾ റിയൽ ലൈൻ. അപ്പം ഈ പച്ചയിനോട് എന്തുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാലാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവുക? ഈ ഭാഗം, ഈ ഡീനും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? അപ്പം ഡി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ചേർത്തണം? ഇവിടെ ഓപ്പണാണ്, ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡാണ്. അപ്പം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഡിയുടെ പ്രത്യേകം എന്താവണം? ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഓപ്പണാണ്, ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പം ഡി ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് 2നെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല.
അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഡീനെ ഓപ്പൺ ആക്കണം, എന്നാലേ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാവുള്ളൂ, whole real numbers ആവുള്ളൂ. But D should be adjusted in such a manner so that ഡിയും ഈ പച്ചയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പം യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. മനസ്സിലുണ്ടോ? ബിക്കോസ് ആർ മൈനസ് ഡി ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി പ്ലസ് എ യൂണിയൻ ബി ഷുഡ് ബി ആർ. എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ആർ മൈനസ് ഡി മീൻസ് വാട്ട്? ഡി പ്ലസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ഡി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അറിയോ? എ യൂണിയൻ ബിനോട് ഡി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണം. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു എ ഡെൽറ്റ ബിയും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? എ യൂണിയൻ ബി. ഓർമ്മയില്ലേ? അത് വേറെ വിധത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാം? എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് എ ഡെൽറ്റ ബി, അല്ലെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഡെൽറ്റ ബി ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. അതേപോലെ സെറ്റ് ഓഫ്, അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ആർ മൈനസ് ഡി മീൻസ് എ യൂണിയൻ ബി പ്ലസ് ഡി ഷുഡ് ബി ആർ. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബിനോട് ഡി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താവണം? ഇവിടെ ക്ലോസ് ആവണം, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആവണ്ടേ? ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 2 ആവണ്ടേ? 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സാണ്, ഇൻട്രവെല്ലാണ്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആവണം, 2ൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആവണം. അപ്പം 2ൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ അല്ല, അവിടെ കട്ടെ എല്ലാം നോക്കണ്ട. ഇവിടെ 2ൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ അല്ല, അപ്പോൾ അതല്ല. ഇവിടെ 2ൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ അല്ല, അതല്ല. അപ്പം 2ൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ നോക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവാൻ, ഒന്നാം ദിവസം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 2. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവാൻ പാടില്ല, അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആവണം. ബിക്കോസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആൻസർ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. റൈറ്റ്. ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമായ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, ഹോംവർക്കാണ്. ഏതാ ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയൂ? 15. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15 വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണല്ലേ? ഓക്കെ, സോറി. അതിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒന്ന് ചെയ്യുക ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട്. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അത് തന്നെയാണ് 15, അത് തന്നെയാണ്. ആ മോഡാണ്, അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യണം. അതൊന്നും ഇപ്പം ചെയ്യാമല്ലോ. എന്നാൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15 ഞാൻ എൻ്റെ ഹിൻഡ് തരാം. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15ൻ്റെ ഹിൻഡും തരാം. അത് നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15 ഇതിലുണ്ടാവും അല്ലേ? വേണ്ട, കുറേ സമയം എടുക്കും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15 ഒന്ന് പറയോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ? കുറേ ഉണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ 15 A is 10 നമ്മൾ 11 A is set of all x such that x belongs to R and mod x less than 1. നല്ല ചോദ്യമാണ്. Mod x less than 1. B is set of all x such that x belongs to R and mod x minus 1 bigger than or equal to 1. വ്യത്യാസമുണ്ട്. A union B equals R minus D. What is D? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് സെയിം അല്ലേ? ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്താ? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് 1 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ 2. Set of all x such that 1 less than or equal to x less than equal to 2. പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇല്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ മോഡുണ്ട്. മോഡ് നമുക്ക് ഇനീക്വാളിറ്റി, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സെറ്റ് തിയറി പറയുമ്പോൾ സെറ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല. വിൽ നോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ നോട്ട് ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം സെറ്റ്സ്. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സെറ്റ്സ്, ദർ വിൽ ബി സം ലിങ്ക് വിത്ത് അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. ഹിയർ യു ഹാവ് another link with inequalities. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ആണ്.
Inequalities രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Inequalities will be discussing the same concept when we discuss inequalities. But at present, to deal this question, you learn three properties of inequalities. 2 less than 3 minus 2 is bigger than minus 3. 2 less than 3 1 by 2 is bigger than 1 by 3. Is this clear? എന്താ പ്രത്യേകത? Inequality will get reversed if you multiply by negative on both sides. Inequality will get reversed if you take the reciprocals. There are only two situations where the inequality get reversed. One is multiplying by negative sign on both sides. For ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് പഠിക്കണ്ട, ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പഠിച്ചൂടെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പീരിയസ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ ഹോൾ തിങ് വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദ ചാപ്റ്റർ. പക്ഷേ വൈൽ വി ഡിസ്കസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സം നുവാൻസസ് ഓഫ് അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. കാരണം പ്രിപ്പീരിയസ് ബാച്ച് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർക്കാം. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി? Inequality will get reversed if you multiply both sides with negative sign. Inequality will get reversed if you take the reciprocal on both sides. Reciprocal എടുത്താലും inequality reversed ആവും. അപ്പോൾ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ inequality reversed ആവുള്ളൂ. എപ്പോഴാണ്? നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് അപ്പുറം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ടേക്കിംഗ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ. രണ്ട് സന്ദർഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഫുൾ പ്രൂഫാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് മൈനസ് കെൻ്റെയും പ്ലസ് കെൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കണമെന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് അവിടെ കിടക്കുന്നു. എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് കെ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Mod x less than k means x lie. അപ്പോൾ mod x less than 2 പറഞ്ഞാൽ x എവിടെ കിടക്കുക? ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് 2. mod x less than 10 x എവിടെ കിടക്കുക? x lie less than minus 10 and plus 10. mod x less than 1 x lie between minus 1 and plus 1. സിമ്പിൾ അല്ലേ? റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ mod x bigger than k ആണെങ്കിലോ, ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആവും. കെ ലൈ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കിടക്കും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കിടക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് കെ ആൻഡ് പ്ലസ് കെ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം എക്സ് മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ കിടക്കുക? മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെ കിടക്കുക എക്സ്? എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ് അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റെഡ് നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ കിടക്കുക? പറയൂ മക്കളെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ കിടക്കുക? അതായത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് കെ ആൻഡ് കെ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ മക്കളെ? റെഡി അല്ലേ? ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആവും. ഓക്കെ അല്ലേ? അവിടെ ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഉള്ള പരിപാടിയില്ല. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പുറം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആണെങ്കിലോ, മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആയിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് മൈനസ് 1 ആവും. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ മൈനസ് കെ ആൻഡ് പ്ലസ് കെ ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ് എവിടെ കിടക്കുക? ത്രൂ ഔട്ട് 1 ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 1 അല്ലേ? ത്രൂ ഔട്ട് 1 ആഡ് ചെയ്യുക. 1 ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ കെ പ്ലസ് 1 ആവും. ഇവിടെയോ മൈനസ് കെ പ്ലസ് 1 ആവും. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പം മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ കിടക്കും?
ഒരു മിനിറ്റ്. മോഡ് എക്സ് മൈനസ് മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 2. എക്സ് എവിടെ കിടക്കും? എക്സ് മൈനസ് 2ൻ്റെയും പ്ലസ് 2ൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കും. സംശയം ഉണ്ടോ? റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 5 ലെസ് ദാൻ 10 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ കിടക്കും? എക്സ് മൈനസ് 5 എവിടെ കിടക്കും? മൈനസ് 10ൻ്റെയും പ്ലസ് 10ൻ്റെയും കിടക്കും. മൈനസ് 10ൻ്റെയും പ്ലസ് 10ൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് എവിടെ കിടക്കും? എക്സ് എവിടെ കിടക്കും? ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ആഡ് 5. യു ആഡ് 5 ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പോൾ 5 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 10 പ്ലസ് 5 15. ഇവിടെ മൈനസ് 5. അപ്പോൾ എക്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് 5 ആൻഡ് 15. റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? മനസ്സിലായോ? മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ലൈ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് കെ ആൻഡ് കെ. അപ്പോൾ എക്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് കെ പ്ലസ് 1 ആൻഡ് കെ പ്ലസ് 1. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ അയച്ചോളൂ. 5ാമത്തെ പോയിന്റ്. മോഡ് എക്സ് ബിഗർ ദാൻ കെ അയച്ചോളൂ. കെ എവിടെ കിടക്കുക? മോഡ് എക്സ് ബിഗർ ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ കെ എവിടെ കിടക്കുക? എവിടെ കിടക്കുക? മൈനസ് കെൻ്റെയും കെൻ്റെയും പുറത്ത്. ലെസ് ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത്. എളുപ്പമല്ലേ ആലോചിക്കാൻ? മോഡ് എക്സ് ബിഗർ ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ കെ ലൈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് കെ കെ. അപ്പോൾ എന്താവും? എക്സ് ക്യാൻ ബി എനിവേർ, ഇവിടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആവാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? എക്സ് ക്യാൻ ബി ലെസ് ദാൻ മൈനസ് കെ ഓർ എക്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ. മനസ്സിലുണ്ടോ? എക്സ് ഒന്നുകിൽ കെനേക്കാൾ ബിഗർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ കെനേക്കാൾ മൈനസ് കെനേക്കാൾ ചെറുതാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആക്ച്വലി എവിടെ കിടക്കുക അറിയോ? എവിടെ കിടക്കുക? മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എവിടെ കിടക്കുക? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു കെയുടെ മൈനസ് കെയുടെ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് കെ യൂണിയൻ കെ ഇൻഫിനിറ്റി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിലോ അതേപോലെ വരും. എക്സ് മൈനസ് 1 ആണെങ്കിലും അതേപോലെ വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും റിസൾട്ട്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലായോ? റെഡിയാണോ? ഇത്രയും റിസൾട്ട്സ് റെഡിയാണോ മക്കളെ? എന്ന് പറയൂ. ഇത്രയും റിസൾട്ട്സ് ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ എത്ര? ഈ റിസൾട്ട്സ് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ വിടും. ഇത്രയും റിസൾട്ട്സ് ഓക്കെ ആണോ? ഒരു കൊളായില്ലേ? എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നേ? എന്താ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാകണം. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. കെ ഇൻഫിനിറ്റി. സംശയമില്ലല്ലോ? റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം, പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ആദ്യം എ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് എ? വേഗം പറയൂ. മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1. ഇപ്പോൾ എ എന്താ? ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ -1 1. ശരിയല്ലേ? എ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ -1. ഇനി ബി ഈസ് മോഡ് എക്സ് -1 ബിഗർ ദാൻ 1. മോഡ് എക്സ് -1 ബിഗർ ദാൻ 1 പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എക്സ് -1 ബിഗർ ദാൻ 1 പറഞ്ഞാൽ എന്താ? x -1 can be either bigger than 1 or x -1 is less than -1. ശരിയല്ലേ? 1ൻ്റെ അപ്പുറത്ത്, ആ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ പുറത്ത്. മനസ്സിലുണ്ടോ? അപ്പോൾ x -1 മനസ്സിലായില്ല? ദിസ് യു ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായില്ല?
എക്സ് മൈനസ് വൺ ബിഗർ ദാൻ വൺ വന്നാൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്താവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താവാം. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എക്സ് ബിഗർ ദാൻ 2 ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മൈനസ് വൺ എടുത്താൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബിഗർ ദാൻ 2 ആവാം. റൈറ്റ്? ഇനി എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യൂടെ? ഇൻ്റർവെൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇതാണ് റിയൽ ലൈൻ. ഇതാണ് റിയൽ ലൈൻ. എന്താ എ? എന്താ എ? ഇതാണ് 0. എ എന്താ? മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിൽ. ഇതാണ് എ. ബി എന്താ? ഒന്നുകിൽ 2നേക്കാൾ വലുത്, അല്ലെങ്കിൽ 0ത്തേക്കാൾ ചെറുത്. അത് മുമ്പേ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പം 2നേക്കാൾ വലുത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് 2 ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് 2 ഉണ്ടാവുക. 2നേക്കാൾ വലുത്. 2 ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ? ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പം 2നേക്കാൾ വലുത്. അപ്പം ക്ലോസ്ഡ് പുറത്ത്. പിന്നെ 0ത്തേക്കാൾ ചെറുത്. 0 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. 0 ക്ലോസ്ഡ് ഇങ്ങനെ. എ യൂണിയൻ ബി പറയുമ്പോൾ എന്താ? 2 കൂടി യൂണിയൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 കൂടി യൂണിയൻ എടുക്കുക പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇതാണ് യൂണിയൻ. യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പം ഇത് മൊത്തം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതല്ല ഇതാട്ടോ എ യൂണിയൻ ബി. ഇതുവരെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ക്ലോസ്. ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ? ഇവിടെ ഓപ്പണാണ് അല്ലേ? പിന്നെയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ കളറുള്ള സാധനമാണ് എന്ത്? എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ ഡി ആണ് ആർ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡി? കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം തന്നെ. എന്താ? ഇതല്ലേ ഡി? ഇതല്ലേ ഡി? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡി? ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ്. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം അവിടെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതേമാതിരി തന്നെയായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം? അതെ, കഴിഞ്ഞ അത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് 1, ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് 2. അപ്പോൾ ഡി ഈസ് ആക്ച്വലി ഡി ഇതാണ്. ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് 1, ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് 2. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ? ബി ഈസ് ആൻസർ. ചെയ്തു നോക്കാം. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അതേപോലത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ചെയ്തൂടെ? ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യാവുന്നല്ലേ? സ്മോളസ്റ്റ് എ സച്ച് ദാറ്റ്. ചെയ്തൂടെ ഇത്? എ യൂണിയൻ 1, 2 ഈസ് 1, 2, 3, 5, 9. വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ ചെയ്യുക? സ്മോളസ്റ്റ് എ സച്ച് ദാറ്റ് നമുക്ക് 1, 2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് എ? 3, 5, 9 അല്ലേ? 3, 5, 9 ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ 1, 2, 3, 5. സിമ്പിളാണ്. 1, 2, 3, 5, 9. ഇതിൽ അപ്പോൾ ആൻസർ 3, 5, 9. കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ വരുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ. നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ചോദ്യം പറയാം. നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം കേട്ടോ. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ഈക്വൽസ് 1, 2, 3. How many subsets you can take out from A? 8 subsets. 2 raised to 3 subsets. ചോദ്യം അതാണ്. How many subsets you can take out from A such that every subset contain 2 in it? ചോദ്യം ഇതാണ്. How many subsets can be taken from A such that every subset contains 2 in it. വെറും 2. എക്സാക്ട്ലി 2 അല്ല, ആ നമ്പർ 2 ഉണ്ടാവണം. എല്ലാ സബ്സെറ്റിലും 2 ഉണ്ടാവണം.
1 മാത്രമായിട്ട് സബ്സെറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. 1 2 ആവാം, വെറും 2 ആവാം, 2 3 ആവാം, അങ്ങനെ. ഫൈവില്ലല്ലോ. നൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവോ? 1 3 1 3 പാടില്ല. 1 3 പാടില്ല. പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല? 3 1 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 3 1 1 3 ഒന്നും 3 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 4 അല്ലേ? 4 അല്ലേ ആൻസർ? മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? 1 2 നൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 3 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 1 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. 1 2 3 2 ഇല്ലേ? 1 3 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പം നൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, 1 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, 3 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, 1 3 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 8 എണ്ണത്തിൽ 4 എണ്ണത്തിന് ഒഴിവാക്കുക, ബാക്കി 4. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 4. ആൻസർ 4 ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. പ്രോബ്ലം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയോ? ഇല്ലേ? കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? സപ്പോസ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായത്? ഇതിപ്പോൾ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 പകരം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ? യു അഡോപ്റ്റ് എ പ്രൊസീജിയർ. എന്താ പ്രൊസീജിയർ? ശ്രദ്ധിക്കണേ നന്നായിട്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട്. അഡോപ്റ്റ് എ പ്രൊസീജിയർ. എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ ചോദ്യം? ഹൗ മെനി സബ്സെറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം എ സച്ച് ദാറ്റ് എവറി സബ്സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 2 ഇൻ ഇറ്റ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ ചെയ്യുക അറിയാം? യു റിമൂവ് 2 ടെമ്പററിലി. പ്രൊസീജിയറായി ശ്രദ്ധിക്കണേ. പ്ലീസ് ലിസൺ ദിസ് പ്രോപ്പർലി. റിമൂവ് 2 ടെമ്പററിലി. ടെമ്പററിലി സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയല്ലേ? നീയാവട്ടെ. തൽക്കാലം 2ന് കളയാം. തൽക്കാലം മീൻസ് ടെമ്പററിലി 2നെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. 2നെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2നെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 1ഉം 3ഉം. 1ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും പവർ സെറ്റ് എഴുതാം. 2 raised to 2 4 subsets. അപ്പോൾ 1ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് ഏതൊക്കെ? വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് 1 3? നൾ സെറ്റ് 1 അല്ലേ? നൾ സെറ്റ് 1 3 1 3. ശരിയല്ലേ? റെഡി അല്ലേ? ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? അതിൽ നമ്മൾ ഈ പുറത്തെടുത്ത 2 ഇല്ലേ, ടെമ്പറലി 2നെ റിമൂവ് ചെയ്തില്ലേ? ടെമ്പറലി റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ടെമ്പറലി എടുത്ത 2നെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടിടുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി ഇൻ 1 വേ. അതാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനം. മനസ്സിലായോ? അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? 2നെ തൽക്കാലം മാറ്റിയിടുക, ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ സാധനത്തിൽ കൊണ്ടിടുക. അപ്പോൾ 2നെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന പവർ സെറ്റിൽ 2 ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് അതിൽ 2നെ കൊണ്ടിട്ടാൽ 2 എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ കണ്ടോ 1 2 3 4. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് A equals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. എഴുതിക്കോളൂ. A equals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. എന്താ ചെയ്യുക? റിമൂവ് 2 ടെമ്പററിലി. Take the power set of the remaining set. Then you put 2 in it.
It can be done only in one way. The answer is 2 raised to 2. 4 ways. കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. എന്താ അടുത്ത ചോദ്യം? A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഇതേ ചോദ്യം. How many subsets can be taken from A such that every subset contains 2 in it? Every subset contains 2 in it. Can you guess what is the answer? എന്താ ചെയ്യുക? അതെ, 1, 2, 3 etc. up to 10 അല്ലേ? ബൈ ദ കൗണ്ട്. അവിടെ കൗണ്ടിങ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല എന്താ, 2നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2നെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എത്ര എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ഇഫ് യു റിമൂവ് 2, there are 9 elements. Take the power set. 2 raised to 9 subsets will be there. 512 subsets. അല്ലേ? Then you put the 2 in every set. It can be done only in one way. But what is the answer? 512. മനസ്സിലായോ? 512 is the answer. Is that clear? Clear ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ചോളൂ. സപ്പോസ് A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many subsets you can take? How many subsets you can be taken from A such that every subset contain 2, 5 and 8 in it? What is the answer? How many subsets can be taken from A such that every subset contain 2, 5 and 8? 2 ഉണ്ടാവണം, 5 ഉണ്ടാവണം, 8 ഉണ്ടാവണം. എന്താ ആൻസർ? 2നെയും 5നെയും 8നെയും തൽക്കാലം മാറ്റിയിടുക. 2നെയും 5നെയും 8നെയും തൽക്കാലം മാറ്റിയിടുക. ബാക്കി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 5 ആൾക്കാർ. ടേക്ക് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്. The answer is 32. Right? ക്ലിയർ ആണോ? 32. ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഇസ് കോൾഡ് ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റ്. എ എന്നുള്ള സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റിനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പറയാം. ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കാർഡിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെൻ വിൽ യു സേ സെറ്റ്സ് ആർ ഇക്വാലന്റ്? Cardinal number is same. Equivalent has a meaning only when the sets are finite. When will you say two sets are equal? If they contain same elements. Equal sets equivalent ആണോ? Equal sets equivalent ആവണമെന്നില്ല. ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ഈക്വാലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. എയും ബിയും എനി ടു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ വാല്യൂ എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എസ് എൻ ഓഫ് എ, കേട്ടില്ലേ ഇത്? എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി. ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി? വിൽ ബി എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി. അപ്പം ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്താ? എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേസിൽ നോട്ട് നെസസറി ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ആവാം. അതായത് എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് നൾ സെറ്റ് ആവും. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആവും. നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് നൾ സെറ്റ് 0 ആവും. ബട്ട് ദിസ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെയാവും. മൈനസ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല അതാണ്. അപ്പോൾ 3 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഇപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും 3 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി? ഈ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. അത് കാണാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. അതിൽ പ്രൂഫൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ജസ്റ്റ് ലേൺ ദിസ് ബൈ ഹാർട്ട്. എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി. ഇതൊക്കെ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി
minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. Right? Disjoint ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല n of A union B union C n of A plus n of B plus n of C ആകും. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലാസ് ഒന്ന് ഓർത്തൂടെ. എന്താണ് എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ n of A union B n of A plus n of B ആവും. എയും ബിയും നോട്ട് നെസറി ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ n of A plus n of A union B എന്താ n of A plus n of B മൈനസ് n of ഇതേ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A union B എന്താ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A plus പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് B മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റ് തിയറിയിലെ എല്ലാ റിസൾട്ട്സും പ്രോബിലിറ്റിയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. 3 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് A plus B plus C minus A and B minus B and C minus A and C plus A, B and C. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ A and B are two sets. Then which of the following is true? Can you guess what is the answer? ഇതിലെന്തറിയോ കാര്യം, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് വെച്ചോളൂ. ഇത് A ആണ്, ഇത് B ആച്ചോളൂ. A ബിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ n of A എപ്പോഴും n of ബിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും, ചെറുതോ ഈക്വലോ ആയിരിക്കും. എ ബിയുടെ എയും ബിയും ഫൈനൈറ്റ് ആവണം കേട്ടോ. എയും ബിയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇംപ്ലൈസ് n of A ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n of B. അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? കാരണം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈക്വലോ ബിഗറോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേപ്പറില്ലേ ബി 6 ആണ്, എ 3 ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും വലുതായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ബിഗർ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്, ഒരു സെറ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ബിഗർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി എയും ബിയും ഈക്വൽ ആവാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എ യൂണിയൻ ബിയും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ എപ്പോഴും ഇതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി, ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എപ്പോഴും എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കില്ലേ? നോക്കൂ, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണോ എ യൂണിയൻ ബി ആണോ വലുത്? എ യൂണിയൻ ബി അല്ലേ വലുത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി? വാട്ട് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി? വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ, ഇതാണ് ബി ഈസ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ്സിൻ്റെ ഐഡിയാസാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡ്യൂൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ അടക്കം ഒന്ന് വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, താങ്ക് യു. നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക? നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മോളസ്റ്റ് 1, 2 അല്ലേ? 1, 2 ആണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് 359 ആവണ്ടേ? 359 കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ എ 359 ആയാലല്ലേ കൂടുമ്പം 1, 2, 359 ആവുക. ഇത് 1, 2 അല്ലേ? എന്തായാലും വെച്ചത് മിനിമം അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. നമുക്ക് നാളെ തൊട്ടിട്ട് ശരിക്കുള്ള സെറ്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും തോന്നാം. നാളെ തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള സെറ്റ് സാധാരണ പിന്തുണയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയോ? ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? ടെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കണേ. നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് വിൽ ലോഞ്ച് സെറ്റ് തിയറി. താങ്ക് യു. എണ്ണ ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നു. നമുക്കിങ്ങനെ ഇത്തവണ സൂപ്പർ, ഒരു കുറ്റം പറയാനില്ല. അത്രയും അവർ നന്നായി ചെയ്ത് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ചെറിയൊരെണ്ണം തോന്നും, പക്ഷേ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് തോന്നാത്തതിനേക്കാളും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. വെറുതെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും, ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, അതിൽ ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട്
ഭയങ്കര ബുദ്ധി കേട്ടോ. സാറേ 355 കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ? 300 എങ്ങനെ സാറേ? 5 മാർക്ക് പോയുള്ളൂ ഈ പേപ്പറുകളിൽ. ഞാൻ തന്നെ ചക്രവശാസം വലിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഇപ്പം 5 റഞ്ച് എന്നിട്ടാ ശരിയായത്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ചെയ്തൊന്നും കിട്ടും, ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവും. ഈ കുറേ ഇങ്ങനെ എഴുതി പേജിനകത്ത് കുറേ സാറേ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി കൊണ്ടുവരണ്ടേ? സംഭവം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വേഗം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് കൺവിൻസിങ് ആയി ചെയ്യണം. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 2 എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായി പോകും. പിന്നെ ആൻസർ കിട്ടില്ല, കിട്ടുന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശരിയായി, ഭാഗ്യം. കറക്റ്റ് സമയത്താണ് തീർന്നത് ക്ലാസ്സിൽ. പേപ്പർ 2 കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ 2 കഴിഞ്ഞല്ലേ? 1 and 2 കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ 3 പേരല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സമാധാനമുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ചെയ്യുന്നു. അതും ആദ്യത്തേത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, 2ാമത്തെ അത് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റായി. ഒരെണ്ണം മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിപ്പോൾ കറക്റ്റായി. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ഹാർട്ടായി. 34 എണ്ണം ബൈ ഹാർട്ടായി. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നതിനെ. ഈ ഒരു 3 കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെ, 2-3 കൊല്ലം കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ലൈവ് പരിപാടി ചെയ്യണം. Yes. Good morning. Prayer. O most merciful God, grant us, we beseech thee, ardently to desire, prudently to study, rightly to understand, perfectly to fulfill that which is pleasing to thee. Good morning all. Sit down. അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നോ? അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു വന്നോ? ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല കുഴപ്പമില്ല, അറിയാത്ത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കുറേ ചെയ്തില്ലേ? ഇപ്പോൾ കൂളൂംസ് ലോ 1 ഓർമ്മയുണ്ടോ? 4πε0 Q1 Q2 R². നമുക്ക് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ ആണ് ഡയമെൻഷൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ε0 എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ? ഒന്നുകിൽ ഇത് എഴുതി നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അറിയണം. യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കൂളോം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതിന് വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ. ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്, ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ. യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കണം. നമുക്ക് 7 മാസമേ ഉള്ളൂ. ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലത്തെ അല്ലേ, അപ്പോഴെത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാം. അതൊന്നും ഇപ്പോഴേ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരുവിധം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോമുലകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം പോവാം. കുളും സ്ക്വയർ പെർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. കുളും സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളുമ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. കുളുമ്പ് ചാർജ്, കറണ്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ, ചാർജ് ഡിറൈവ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 80 ആണ് കുളുമ്പ് എന്ന ചാർജ്. 80 S²T² ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂട്ടൺ MLT-2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ L². അപ്പോൾ എമ്മിന് റേസ് ടു -1 എം മേലെ പോയി. ഇവിടെ L³ ഉണ്ട്, L⁻³ -3, T⁻² ഈ -2 മേലെ പോയി 4, A⁻². ഇതാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ. ഇത് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? കിട്ടിയതല്ലേ? ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. M ഇൻവേഴ്സ് L⁻³ T⁻4 A⁻². ഇത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം, എന്നിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. കപ്പാസിറ്റൻസ് Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു CV. സോ C കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ C കൂളൂമ്പിൻ്റെ കേട്ടോ. ഈ C എന്തിൻ്റെയാണ്? അത് യൂണിറ്റ് കൂളൂമ്പ്. അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ C കൂളൂമ്പല്ല, കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. ആരെ പുതിയ ഒരാൾ കൂടിയതാണ്? ആരും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇന്നലെ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടില്ല. C ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? Q/V. Q/V ആണ്. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജാണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതറിയാമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ML² T⁻
-3 a⁻⁻1 ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതറിയാതെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ പെർ കുളൂമ്പാണ്. ജൂൾ പെർ കുളൂമ്പാണ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജൂൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൂളൂമ്പ് ചാർജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് Q² എന്നിട്ടാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് a²t² ഡിവൈഡഡ് ബൈ ml² t⁻⁻2 m ഇൻവേഴ്സ് l⁻². നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, -2 t⁻⁴ a⁻². നോക്കിയേ, m ഇൻവേഴ്സ് l⁻⁻3, ഇവിടെ l⁻⁻2. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ശരിയാണല്ലോ. അതോ, വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് പെർ ചാർജാണ്. അപ്പോൾ ജൂൾ പെർ ചാർജ് അല്ലേ, ജൂൾ ബൈ ചാർജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ചാർജ് മേലെ പോകും. ചാർജ് ഇൻറ്റു ചാർജ് വരില്ലേ. അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്റൻസിന് കുറേ ഫോർമുലകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം. 4πε0 r ആണ് സ്ഫെറിക്കൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് എഴുതാം. 4π ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ε0 അറിയാമല്ലോ, ε0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 6 റേഡിയസാണ്. റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു L കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. l⁻⁻3 L കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എത്ര കിട്ടുക? l⁻⁻2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. മെയിൻസിന് ചോദിക്കും, അഡ്വാൻസിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യം വരില്ല. വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ വർഷം, ആ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ആയതുകൊണ്ടാവും അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. ഒരെണ്ണം ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചു, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല സാധാരണ. ഓക്കെ, ഇത്തവണ നമുക്ക് പേപ്പർ 1 വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Dimensionless physical quantity is constructed in terms of E. Is constructed in terms of E ε0 h c. E ε0 h c. ഉണ്ടോ? ഈ 4 ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഡിറൈവ്ഡ് അല്ലേ. ഈ 4 ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാൻ ഇത്തവണത്തെ JEE അഡ്വാൻസ് പേപ്പർ 1 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ e⁻α ε0 β h⁻γ c⁻δ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവരുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ, ഡെൽറ്റ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്? ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതും ഈക്വൽ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണോ, അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. ഇതിനെക്കൊണ്ട് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്? ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ്. പല ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്തുപയോഗിക്കുക? ഡയമെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഡയമെൻഷണൽ മെത്തേഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തേത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് ഇതുപോലെ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ മാസ് പറഞ്ഞു. മാസ് HCGയുടെ ടേംസിൽ മാസിനെ എങ്ങനെ എഴുതി? അല്ല, ചെയ്തില്ലേ? ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇല്ല? ഓക്കെ, ഒന്നും പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സസൈസുകളുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം. നിങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നാൽ അത് വളരെ വ്യത്യാസം വരും. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഒന്ന് മറിച്ച് കാണിച്ച് പണിയെടുത്തിട്ടാണോ ആകെ ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണം. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് വേറെ ബുക്കൊന്നുമില്ല, ഈ ബുക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം. ചെയ്ത ബുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ബുക്കിൽ. എന്ത് സാമാന്യം തിരക്കില്ല. ഇത് ക്ലാസ്സിലത്തെ വർക്കും കൂടെ ചേർത്താണ് അല്ലേ. മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക. അത് ക്ലാസ്സിലത്തെ നോട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. സോളിഡ് ആംഗിളൊക്കെ പഠിച്ചോ? സോളിഡ് ആംഗിൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴും അതാത് വർഷത്തിൽ മെയിൻസിനും അഡ്വാൻസിനും വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും. ഏതാണ്ട് കണ്ടില്ല, ഇത് ക്ലാസ് നോട്ടല്ലേ?
അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് 4 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, ആ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ? 1. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ എച്ചിനകത്ത് ഉള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? എച്ചിൻ്റെ പറയൂ, ഡയമെൻഷൻ പറയൂ. എച്ചിൻ്റെ കാണാതെ പഠിക്കണം. പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയമെൻഷൻ പറയൂ. അത് കാണാതെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആവണം, അത് പഠിച്ചിട്ട് വരണം. കണ്ട, നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയുന്നില്ല ml² t⁻⁻1. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ നന്നായി പഠിച്ചു വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിച്ചോളും. ആരും പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ആരും പഠിക്കില്ല. ചോദ്യം ചോദിച്ചാലേ പഠിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക. ml² t⁻⁻1 അല്ലേ? അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എമ്മും എല്ലും ടിയും ഉണ്ട്. ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, LT-1. അതിൽ എല്ലും ടി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചാർജ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ. ചാർജ് എന്താ? ചാർജ് AT. എന്താ? ആംബിയർ കറണ്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ എവിടെ എഴുതണം? ⁻⁴. ഇപ്പം എത്ര ഡിഫറൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്? എം ഉണ്ട്, എൽ ഉണ്ട്, ടി ഉണ്ട്. സാധാരണ എമ്മും എല്ലും ടിയും വരുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്തവണ അഡ്വാൻസിന് എ കൂടിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി അവിടെ പവർ 0 എന്ന് എഴുതുന്നത്. എന്തിനാ പവർ 0 എന്ന് എഴുതിയേ? ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതവിടെ എഴുതുക. അത് ചിലപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്തതാവണമെന്നില്ല. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ല ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതുപോലത്തെ വേറെ കുറേ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഇനി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ, ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് എന്താവണം? ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ mLT-2 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? mLT-2. ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? കറണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോഴ്സിനകത്ത് കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? a⁻⁴ എന്ന് എഴുതണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആക്സലറേഷൻ്റേതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ LT⁻⁻2 എന്ന് എഴുതണം. എമ്മിന് 0 എഴുതണം, എക്കും 0 എഴുതണം. ഇവിടെ എ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതണം. അതിന് പവർ എഴുതണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നൊരു കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് വന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. കാരണം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻസും 2 വേരിയബിൾസും ആണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. 3 ഇക്വേഷൻസും 2 വേരിയബിൾസും സോൾവ് ചെയ്യാം. 3 ഇക്വേഷൻസും 3 വേരിയബിൾസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. 3 ഇക്വേഷൻസും 4 വേരിയബിൾസും ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇക്വേഷൻസ് 3 ഉള്ളൂ, അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും. അതേ അതിന് കുഴപ്പമുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ എഴുതുക ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ. ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? AT, അതിന് പവർ ആൽഫ. ε0 എന്താണ്? നോക്കാതെ പറയണം. ഇപ്പം ചെയ്തോ. m⁻, l⁻⁴ നോക്കാതെ. -2 ആണോ 3 ആണോ? -3. -2 എന്തിൻ്റെ? അല്ല, -2 കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മാറുള്ളൂ. മാറ്റിക്കൊക്കെ സെയിം. ഇത് -3. t⁻⁴ ആണോ -4 ആണോ? 4. a⁻2 β. ഇനി പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ml. പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് പറയൂ. അത് പറയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉറക്കെ പറയും, ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ തന്നെ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ഇത് തന്നെ പറയണം. ml² t⁻⁻2 ആണോ 1 ആണോ? 1. ml² t⁻⁻2 ആണ് ജൂള്. ml² t⁻⁻1 ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. റേസ് ഗാമ. സി എന്താണ്? LT⁻⁻1 റേസ് ടു ഡെൽറ്റ. LT⁻⁻1 അല്ലേ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ടൈപ്പ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതാണിത്. ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ? SI to CGS. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് കേട്ടോ. ഇവിടെ അതല്ല. എന്താ ഇത്? പല ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടാലാണ് അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ്ഡ് അല്ലേ? ഈ ഡിറൈവ്ഡ് 4 ഡിഫറൻറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികളെ കൊണ്ട് ഒരു
ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതിന് ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്താലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക, കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാവുക. അതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ? എന്താ ചെയ്തതെന്ന്? എന്താണ് ഇത് ചെയ്തത്? ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ചോദ്യത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് തരാം, അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ ചെയ്തു വന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരണം. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ കുറേ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ സംശയം വരും. അത് ചോദിക്കാനാണ് ബാക്കി സമയം ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം വരും. 7 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരും. JEE അഡ്വാൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ, പറഞ്ഞില്ലേ? അത് JEE അഡ്വാൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ? അതിൻ്റെ ടോപ്പ് റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് JEE അഡ്വാൻസിന് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണ് ഇത്തവണത്തെ? 360 ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ? 180ൻ്റെ 2 പേപ്പർ, 180 × 2 360. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അറിയോ? 355. ഓ എന്താ അല്ലേ 355. അതിൻ്റെ ആ 2 പേപ്പറിൽ 17 34 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഫിസിക്സിലത്തെ ചോദ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടി. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരെണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി. 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വന്നു. വെറുതെ പണിയെടുത്ത് 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം. അതിങ്ങനെ കുറേ മണിക്കൂർ പോയി. ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബെല്ലടിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പാണ് കറക്റ്റ് ഫൈൻ ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ആ കുട്ടി ആ പരീക്ഷാ ഹാളിലിരുന്ന് 3 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് അവൻ എത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കും ആലോചിച്ചു. ഒരു കുട്ടി, അവന് 10 17 18 വയസ്സ് കാണും. അവനിരുന്ന് ആ പരീക്ഷാ ഹാളിലിരുന്ന് അവൻ ചെയ്തു. അത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റാണ് അവൻ. നന്നായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു. അതിങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ അത്രയും ആക്യുറസിയാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടത്. അവനത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. 5 മാർക്കേ പോയുള്ളൂ. അതാണ്, അത് എളുപ്പമല്ലത്. അത്രയും പേപ്പർ. കാരണം ഓരോ ചോദ്യവും പുതിയതാണ്, ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആണ്. ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യമില്ല. 34 ചോദ്യവും പുതിയത്. അങ്ങനെ 34 × 3 അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തെന്ന് പറയാം. 5 എണ്ണം മാർക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു കുറവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു 350ലേക്ക് 300 മുകളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ്, നിലവിൽ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് കുറവാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ 95ന് മുകളിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, ചെയ്തിട്ട് വരണം. തരുന്ന വർക്ക് കൃത്യമായി, കൂടുതൽ വർക്ക് ഇന്ന് തരും, അത് നാളെ വരുമ്പോൾ ചെയ്തു വരണം കേട്ടോ. ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ഇത് ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ്, ഇതും ഡയമെൻഷൻലെസ് ആയിരിക്കണം. ഇത് ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണല്ലോ, അതല്ല ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാസിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും മാസിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. മാസിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡയമെൻഷനോട് ലെങ്ത്തിനെ ഒരിക്കലും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാസും ലെങ്ത്തും ഫണ്ടമെൻ്റലാണ്, ഡിഫറൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റലാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസിൻ്റെ പവർ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസിൻ്റെ പവർ. റൈറ്റ് സൈഡിലെ മാസിൻ്റെ പവർ എന്താണ്? ഇവിടെ മാസ് -1, അതിന് ബീറ്റ. അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ പവർ എത്രയാ? ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, -1 × ബീറ്റ. അപ്പോൾ എന്താ അത്? -ബീറ്റ. ഇനിയുണ്ട് മാസ്, പറയൂ. പ്ലസ് ഗാമ. അപ്പുറത്തെ മാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടി. എന്താ? ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ. പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോയ്സ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആ ചോയ്സ് പറയാം. അതിൽ ഒരു ചോയ്സ് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഗാമ. അതിലൊരു ചോയ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോയ്സ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചോയ്സ് പറയുന്നത് n -n, സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. -2n -n, -2n -n എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ. ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂസ് ആണ്. ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂസ് ഇതാണോ എന്ന് പറയാമോ? ഇത് ആൻസർ ആണോ എന്ന് പറയാമോ? ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ എന്നല്ലേ കിട്ടുക ഓർഡറിൽ. ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ, ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ ആണോ? ആൻസർ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ല?
ഇത് -n ഇത് -n അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ആൻസർ അതല്ല. ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നതുകൊണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലെങ്തിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇനിയുള്ളത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ സി ഉള്ളത്. ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ എഴുതാം, ആണോന്ന് പറയാം. n - -2n ആണോ? ബീറ്റയും ഗാമയും സെയിം ആണോ? ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ആവാം. ഇനി വേറൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുകയാണ്. ഡി 2n -n -2n ആൻസർ ആണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലേ ആൻസർ ആവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്, എ 2n -n ആണോ? ആവാം, ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ? ബിയും സിയും ആൻസർ ആവാം, പക്ഷേ ഒരെണ്ണമേ ആൻസർ ഉള്ളൂ. അതാണ് കറക്റ്റ്. മോർ ദാൻ 1 കറക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും ആൻസർ ആണെന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു. ഇത് സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതേതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പപ്പണിയല്ല, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്താലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നോ അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണോ ഇനി കറക്കി കുത്തുന്നവർക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ കറക്കി കുത്തി നോക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതൊക്കെ മൈനസായി പോകും. മൈനസ് മാർക്ക് ഒരു 3 മാർക്കൊക്കെ മൈനസ്, 1 മാർക്ക് മൈനസ് ഉണ്ടാവും. +3 -1 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. +3 -1 ആണ്. ശരിയായ +3, തെറ്റിയാൽ -1. പലതിനും പല മൈനസ് മാർക്കിങ്ങാണ്. -3 വരെ മൈനസ് മാർക്കുണ്ട്. -1 സാധാരണ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക്, ഇതിന് -3 വരാം. അപ്പോൾ ബി ആണോ സി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? എല്ലിൻ്റെ നോക്കണം. എല്ലിൻ്റെ എന്താ? 0 = ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ -3 ബീറ്റ, ഇവിടെയോ +2 ഗാമ പ്ലസ് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ, പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. ശരിയല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിയും സിയും തമ്മിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. -β + ഗാമ + 0 അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും. അപ്പോൾ 0 = എന്താണ്? ഇത് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനി ബിയും സിയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കണേ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ചോദ്യപേപ്പർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പോലും പറയുന്നുണ്ട് തിയറി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലല്ലേ തിരിച്ചറിയണ്ടേ? എ ആണോ സി ആണോ? അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് രണ്ടും നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? ഇത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റയുടെ ഇരട്ടിയാണ്. ആൽഫ ഡെൽറ്റ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവരങ്ങനെ നമ്മളെ തരില്ല, പിടിതരാത്ത രീതിയിൽ തരുള്ളൂ. നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഇടുന്ന പേപ്പറാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിതരില്ല. ഇവരാണ് ചെന്നൈ IIT ആണ് തവണ ഇട്ട്. ചെന്നൈ IIT ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ട്. എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? ഇതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് സെയിമാണ് അല്ലേ? ഗാമയുടെ ഇരട്ടിയാണോ ഡെൽറ്റ നോക്കിയാൽ മതി. ഗാമ ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ ഗാമ ഡെൽറ്റ അറിഞ്ഞാൽ മതി, അതപ്പോൾ പറ്റും അല്ലേ? ഗാമ ഡെൽറ്റ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാമോ? ബീറ്റ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. തോട്ട് മനസ്സിലായോ? മിനിമം തോട്ട് ഇതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റില്ല. ഇത് നന്നായി ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബീറ്റ കാരണം അടുത്ത് നമ്മൾ ഗാമയും ഡെൽറ്റയൊക്കെ ഇതുപോലെ എഴുതേണ്ട വരില്ല, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു. ബീറ്റയും ഏതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? ബീറ്റ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 0 അവിടെ എഴുതാം. ഈ എത്രയും സമയം എടുക്കില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. 0 = എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പോൾ -3 ബീറ്റ + 3 ഗാമ + 0. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്ലസ് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആണ് ഓൾറെഡി. 0 - 0 0. എത്ര വരിക? 0 2 ഗാമ -3 ഗാമ ഗാമ ഡെൽറ്റ -0 ഡെൽറ്റ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഡെൽറ്റ = ഗാമ. ആൻസർ കിട്ടി. ഏതാണ് ഡെൽറ്റ = ഗാമ? ഡെൽറ്റ = ഗാമ. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഇതേതാ ഓപ്ഷൻ? എ ആണ് കറക്റ്റ്. സി ആണോ? സി ഡെൽറ്റ = ആണോ?
ഇതാണ് മെത്തേഡ്. ഉറപ്പായിട്ടും JEE മെയിൻസിനും അഡ്വാൻസ്ഡിനും ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം വരും. അത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി മനസ്സിലായോ? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട വരില്ല. മുഴുവൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നറിയോ? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുക? ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും പിടി തരുന്നില്ല. ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്തതും കൂടി എഴുതേണ്ടി വരും. ഏത്? ടീയുടേത് എഴുതണം. എന്നിട്ടും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എയുടേത് എഴുതാം. അതേപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2000 അതിന് റെഫറൻസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2019 JEE അഡ്വാൻസ് പേപ്പറിലൊരു ചോദ്യമാണ്. 2019 ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ചോദ്യം. ഇൻ എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് മാസ് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആർ ഡയമെൻഷൻലെസ്. മാസും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാസും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റമാണ്. ശരിക്കും മാസിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, പുതിയ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിൽ എന്തിനൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല? മാസിനും ഇല്ല, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിനും ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? പവറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? മോർ ദാൻ വൺ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. മോർ ദാൻ വൺ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും? ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ യുക്തിക്ക്. മാസും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണെങ്കിൽ, മാസും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും മാസ് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആർ ഡയമെൻഷൻലെസ്, ദെൻ ഫൈൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് L. ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിൽ എഴുതണം. ഫൈൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സുധീർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇന്നലെ ഒന്നും കണ്ടില്ല, ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സുധീർ റഹ്മാൻ. അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചെയ്തോ? നോക്കൂ, മാസ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻലെസ്, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഡയമെൻഷൻലെസ്. ഈ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ? m(L²T⁻⁻1) അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ് അല്ലേ? അതിൽ എന്തിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല? മാസിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. മാസിൻ്റേത് 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 × L²T⁻⁻1 ഈക്വൽ ടു 1. That is L²T⁻⁻1 ഈക്വൽ ടു 1. That is T ഈക്വൽ ടു L². T ഈക്വൽ ടു L² എന്ന് കിട്ടി. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L² ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ Tയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ? mLT⁻⁻1. ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ക്വസ്റ്റൻ ഇത്. അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല JEE അഡ്വാൻസിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് എത്തണം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പുവറാണ് കേരളത്തിലെ റിസൾട്ട്. ഇന്നത്തെ പത്രമൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ 10,000-10,000 കുട്ടികൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് കുട്ടികളെ
പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ സെൻറ്റർ. അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എല്ലാത്തിനും വലിയ റിസൾട്ട് പറയുന്നവരാണ്. അതിൽ 500ഒക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പ് റാങ്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന്. വളരെ മോശമാണ്, നാണക്കേടാണ്. 1000-നുള്ളിലൊക്കെ ആകെ അത്രയും കുട്ടികൾ, 10,000-10,000 കുട്ടികൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാച്ചുകളുണ്ട് ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ തന്നെ. എന്നിട്ട് മാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതില്ല. കുട്ടികൾ പൊതുവെ പഠിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടിയതാണ്. എന്നിട്ട് അവരെ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. MLT⁻2 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പുണ്ട്. MLT⁻2 എമ്മിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടോ? എമ്മിനുണ്ടോ? ഇല്ല. എമ്മിന് എന്താ 1 അല്ലേ? ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ടി എന്താണ്? L² ആണ്. അപ്പോൾ T⁻2 എന്താണ്? L⁻⁻4. ദാറ്റ് ഈസ് L⁻⁻3. 2019 പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പവറിൻ്റേത് ഇതാണ്. അങ്ങനെ പവറിൻ്റെയും ഫോഴ്സ്, എനർജി, അങ്ങനെ പലതിന് പ്രഷർ, പവർ, ഫോഴ്സ്, എനർജി ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ ഏതിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം? എല്ലിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം. പിന്നെയോ ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം. എല്ലിൻ്റെയോ ടിയുടെയോ ടേംസിൽ എഴുതാം. കാരണം എന്തിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല? എമ്മിനില്ല. എമ്മിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ L⁻⁻2 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ കണ്ടീഷൻ കിട്ടുക. ഇതിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക്. പക്ഷേ അതൊരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആണ്. അത് പരീക്ഷകളിലിരുന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നണം, സ്വന്തം ബുദ്ധിക്ക് അങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്നാലേ എത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. മെയിൻസൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അഡ്വാൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെയിൻസിന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ 95 ക്രോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോകുക കേട്ടോ. തിയറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോവുക. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി മെറ്റീരിയലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു വരാൻ പറയും. ഓക്കെ, പതുക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വർക്ക് അതിന് തരാം ചെയ്തു വരാൻ വേണ്ടി. കുറച്ചുകൂടെ ആ തിയറി ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വർക്ക്. ഇപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് CG നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്, ഒരു വർക്ക് തരിക. √HC/G. ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ചെയ്തേ. √HC/G ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ. √HC/G. ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് √HC/G. 3ൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയോ? ഞാൻ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ചെയ്യണം. ഇല്ല, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്പീഡാവണം കേട്ടോ. കുറേ ചെയ്ത് നോക്കൂ. M/M⁻⁻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M². നോക്കട്ടെ, എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും? L² × L³ ക്യാൻസൽ. T⁻⁻1 T⁻⁻1 become T⁻⁻2 ക്യാൻസൽ. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. √M². ദാറ്റ് ഈസ് M. അപ്പോൾ √HC/G സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക M എന്നാണ്. √HC/G ഈസ് ഡയമെൻഷനലി ഈക്വൽ ടു M. √HC/G dimensionally equal to M.
ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇത് നാളെ എക്സസൈസ് നാളെ ചെയ്തു വരിക. √(h)(c³/g) √(h)(c⁵5/g) √(h)(g/c³) √(h)(g/c⁵5). ഇത് 4 എണ്ണവും നാളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക കേട്ടോ. നാളത്തേക്കുള്ള വർക്ക് കുറേ വർക്ക് തരും കേട്ടോ, അതെല്ലാം ചെയ്യണം. അവിടെ ചെന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവരുത്, അപ്പോഴേ ട്രാക്കിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ശരിയാവും. എഴുതിയെടുക്കുന്നത് തെറ്റാതെ എഴുതിയെടുക്കുക, സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക. H(g/c⁵5) ആണ് അവസാനത്തെ. ഇതിനൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതെല്ലാം മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 4 5 മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യും, പുസ്തകത്തിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും. അത് ചെയ്തു വരാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറയും കേട്ടോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇനി പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇക്വേഷൻ, ഒരു ഫിസിക്കലി ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അത് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ 3ാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ടു ചെക്ക് ദി കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ but dimensionally. If you have the equation S is equal to ut plus half a t square, what's the dimension of S? L. U L t minus 1 t t half no dimension a L t minus 2 t square t square. ഇത് എല്ലാണ്, ഇത് എല്ലിനാണ്, ഇതോ അതും എല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ടേംസ് ഹാവ് എൽ. സോ ഈച്ച് ടേംസ് ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ്. അതാണ് ശരിയാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് ദാറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, then that equation is wrong. So this equation is correct. Okay, dimensionally this equation is correct dimensionally. This equation is correct dimensionally. But if somebody is writing S is equal to ut plus at square, ut plus at square, what is the dimension of S? L. Ut L, at square L. Then also we will say that the equation is dimensionally correct, but that equation is not actually correct. Why? Because this half is missing. Really that half is there, but half is missing there. So we can only say that that equation is only dimensionally correct. ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബോത്ത് ഡയമെൻഷണലി ആൻഡ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ്, ആക്ച്വലി റോങ്. Formula F is equal to ma. Is it correct actually? Yes, then it is surely dimensionally correct. If you know that equation is actually correct, really correct, then that equation is dimensionally correct. But if an equation is actually wrong, that equation can be dimensionally correct. And all the statement type questions, അത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാവണം. എഴുതിയെടുക്കുക എന്നതിലുപരി അത് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ്. എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യപ്രകടനം വരെ മനസ്സിലാവും. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല SN ഈക്വൽ ടു U പ്ലസ് A ഇൻറ്റു N മൈനസ് ഹാഫ് എന്നൊരു ഫോമുല നിങ്ങൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. SN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ nth 1 second ഈസ് ഈക്വൽ ടു U പ്ലസ് A ഇൻറ്റു N മൈനസ് ഹാഫ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും കറക്റ്റാണ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഫിസിക്കലി കറക്റ്റ്, പ്രൂവ്ഡ് ആണ്, ഫിസിക്കലി കറക്റ്റാണ്, ശരിയാണ്, ഇത് തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഡയമെൻഷൻ? SN, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ nth സെക്കൻഡ്. എന്താണ്? L. അപ്പോൾ ഇതോ? അപ്പോൾ തെറ്റല്ലേ? രണ്ടും ഒന്നാവണ്ടേ? പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി കറക്റ്റാണ്. എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ nth 1 second ആണ്. nth 1 secondലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ SN ഈസ് നോട്ട് L ബട്ട് LT റേസ് ടു -1. അപ്പോൾ ഈച്ച് ടേംസ് ഹാവ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇതെന്താണ്? LT റേസ് ടു -1.
ആക്സലറേഷൻ എന്താ? LT⁻². പക്ഷേ n എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമാണെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാം LT⁻⁻1 ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി ഡയമെൻഷനലി റോങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ആക്ച്വലിയും കറക്റ്റാണ്, പിന്നെ ഡയമെൻഷനലിയും കൂടി കറക്റ്റാണ്. ആക്ച്വലിയും കറക്റ്റാണ്, ഡയമെൻഷനലിയും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ കുറേ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി. എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓരോ ടേംസിനും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജീനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ്. സോ വാട്ട്സ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജീനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ്. വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേംസ് ഹാവ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ്. ഓരോ ടേംസിനും ഒരേ ഡയമെൻഷനാണ്. ഓരോ ടേംസിനും ഒരേ ഡയമെൻഷനാണ്. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വാട്ട്? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജീനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം തോന്നും. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പുതിയൊരു തരത്തിൽ. പക്ഷേ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത വർഷം അവർ ചോദിക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്പെൻസ്. ഓക്കെ, നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി പഠിക്കണം. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രീവിയസ് പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഈ വർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ നാളേക്ക് കുറേ അധികം പണിയുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പണിയുണ്ടാവും. അത് എന്നാലും ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഇനിയുള്ള എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്രിഫിക്സസ് അല്ലേ. 10⁻1 ഡെക്ക, 10⁻2, 10⁻2. ഡെസിയൽ അത് 10⁻⁻1 ആണ്. സെൻറ്റി 10⁻⁻2. ഹെക്ടോ 10⁻3 കിലോ അല്ലേ. 10⁻6 മെഗാ. 10⁻9 ജിഗ. 10⁻12 ടെറ. 10⁻15 പെറ്റ. 10⁻18 എക്സ. 10⁻−18 അറ്റോ. 10⁻−18 അറ്റോ. 10⁻−15 ഫെംടോ. 10⁻−12 പൈക്കോ. 10⁻−10 മീറ്റർ. ആങ്സ്റ്റർ. 10⁻−10 ആ മീറ്ററിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രിഫിക്സ് അല്ല അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാത്തത്. 10⁻−9 നാനോ. അങ്ങനെ 10⁻+9 ജിഗ. 10⁻−9 നാനോ. 10⁻+6 മെഗാ. 10⁻−6 മൈക്രോ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും. 10⁻+12 ടെറ. 10⁻−12 പൈക്കോ. 10⁻+15 പെറ്റ. 10⁻−15 ഫെംറ്റോ. 10⁻+18 എക്സ. 10⁻−18 അറ്റോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം. എല്ലാം കാണാതെ അറിയണം. ഓക്കെ, അറ്റോ 10⁻−18 അങ്ങനെ. 10⁻−3 മില്ലി. 10⁻−2 സെൻറ്റി. 10⁻−1 ഡെസി. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ പ്രിഫിക്സസ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് കാണണം. നാളെ വരുമ്പോൾ ഒരു കോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്രിഫിക്സസ് എഴുതി കാണണം. അതാണ് അടുത്ത വർക്ക് കേട്ടോ. കുറേ പണി ചെയ്ത് വരണം. മനസ്സിലായോ? വർക്ക് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, പ്രിഫിക്സസ്. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് കുറേ എണ്ണം നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. ഒരുപാടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയത് പറയാമോ? ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇമ്പൾസ്, മൊമെൻറ്റം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. പിന്നെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്. ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ്. ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ്. ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ആംഗുലർ ഇമ്പൾസ്. അതേപോലെ വർക്ക്, എനർജി, ടോർക്ക്. വർക്ക്, എനർജി, ടോർക്ക് സെയിമാണ്. വർക്ക്, എനർജി, ടോർക്ക്. പിന്നെയോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ടോർക്ക്, വർക്ക്, എനർജി ഒക്കെ സെയിമാണ്. മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ടോർക്ക്, വർക്ക്, എനർജി. വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയോ? പ്രഷർ,
യങ്സ് മോഡുലസ് അല്ലേ, ബൾക്ക് മോഡുലസ്, ഷിയർ മോഡുലസ്, എനർജി ഡെൻസിറ്റി, പ്രഷർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി, അത് കിട്ടിയല്ലേ? പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, എൻട്രോപ്പി, തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി, അതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 8.314. അതിന് നേരെ തിരിച്ചാൽ മതി. 1.38, 8.31, ഇത് 1.38 ഇൻറ്റു 10⁻³ ജൂൾ പെർ കെൽവിനാണ് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ എന്താ ഡയമെൻഷൻ? m L² T⁻², K⁻⁻1. സെയിം ഫോർ വാട്ട്? എൻട്രോപ്പി, തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നിന്. തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഓർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി, ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, സെയിം ഡയമെൻഷൻസ്. പിന്നെയുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. 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 പിന്നെ ഏതാണ്? അത് തന്നെ വരുന്ന അറിയോ? യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ. സോ ml² T⁻², മോൾ (-1), K⁻⁻1. ഇത്രയുണ്ട്. മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ml² T⁻², മോൾ (-1), K⁻⁻1. ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ് കേട്ടോ. ml² T⁻², മോൾ (-1), K⁻⁻1. ഓക്കെ അല്ലേ? യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഇനി അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വരിക. ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ പുതിയ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എഴുതിയിരുന്നോ ഇന്നലെ? തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എഴുതിയോ? തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു വന്നിരുന്നോ? എന്താ? mLT⁻³ K⁻⁻1. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം, mLT⁻³ A⁻⁻1 ഏതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ്? ഇതിലേതാ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? വിച്ച് ഈസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി? സെക്കൻഡ് വൺ. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ആംപിയർ. അതേതെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും. ഏതാ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഡയമെൻഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും. ഇത് A-1, ഇത് K-. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹർട്ടായിരിക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് ബൈഹർട്ട് ആണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് mL² T⁻², A⁻⁻1 ആണ് അല്ലേ? mL² T⁻², A⁻⁻1. നോക്കൂ, mL² T⁻³ A⁻⁻1 നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഏതാ? വോൾട്ടേജ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ? പൊട്ടൻഷ്യൽ. mL³ T⁻³ A⁻⁻1 നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്
കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുക, അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ മെയിൻസിന് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്നൊരു 4 ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. ബൈഹർട്ട് ആണെങ്കിൽ 4 മാർക്ക് കിട്ടി. ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് സിമ്പിളായി ബൈഹർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ? Electric flux. What is this one? Electric field. What is this one? Magnetic flux. What is this one? എന്താണ്? Potential. Potential. രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും എഴുതി. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതെന്താണ്? വോൾട്ടേജ്, ഇത് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കൂ. ഇവിടെ മൈനസ് ഇത് വോൾട്ടേജ്, ഇതോ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ml² അല്ല -2. ഇത് -1 ആണ്, ഇത് -2 ആണ്. ഇത് -1 ആണ്, ഇത് -2 ആണ്. അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പരമാവധി ഡയമെൻഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എറർ അനാലിസിസും കൂടി ഉള്ളൂ ചാപ്റ്ററിൽ. ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമുക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷ പോലെയല്ല. നീറ്റുകാർക്കൊക്കെ കുറേ കൂടി ഒരു വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്കത് വേണ്ട. നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം ഈ എക്സസൈസ് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറി എടുക്കുക. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല. മറ്റേത് വരികൾക്കിടയിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്ന രീതി മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറി കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ അത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് അത്രയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് വേണ്ട. കുറച്ചുകൂടി നോളജ് ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിവിടെ. ഇനി ആ എറർ അനാലിസിസ് വരുന്ന പാർട്ട് മതി. അത് പിന്നെ അതേപോലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, മാസ്, ലെങ്ത്, ടൈം. അതിൽ ലെങ്ത് മെഷർമെൻറ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം. ഓക്കെ, അതിൽ ആ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എറർ ചെയ്യാം. മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വെർനിയർ, സ്ക്രൂ ഗേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. സമയം എടുക്കും. എന്നാലും വെർനിയർ വേണം, സ്ക്രൂ ഗേജ് വേണം. അതേപോലെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക്? 1 മീറ്റർ, 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ യു ടേക്ക് a reading using a meter stick? When you use a meter stick and measure the length of this pen, ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര നീളം ഉണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര ഉണ്ടാവും? ഒരു 15 ഉണ്ടോ ഇതിന്? 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ നീളമല്ലേ സ്കെയിലിന്? ഒരു 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ? 11, 12. ഓക്കെ, എന്തായാലും 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കറക്റ്റ് 12 അല്ല, 12.3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നിങ്ങളോടൊരു യു ആർ ഗിവൺ എ മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക്. അങ്ങനെ ആ മെഷർമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. യു ആർ ഗിവൺ എ മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു മെഷർ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ റൈറ്റ് വാട്ട്? 12.3. പക്ഷേ സംബഡി എൽസ് മെഷേർഡ് L2 12. അയാൾ 12.3 അയാൾക്ക് തോന്നി. 12.3യേക്കാളും കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ 12.4 ആയിട്ടില്ല. ലെസ് ദാൻ 12.4 ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 12.3 ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ദി മിഡിൽ ഓഫ് 12.3 ആൻഡ് 12.5. ദെൻ വാട്ട് ഹി ഷുഡ് റൈറ്റ്? 12.35. ബട്ട് ദിസ് എക്സ്ട്രാ ഡിജിറ്റ് വാസ് നോട്ട് നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിജിറ്റ്. പക്ഷേ ആ ഡിജിറ്റ് മീറ്റർ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല. ദാറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക്. മീറ്റർ സ്റ്റിക്കിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, അല്ലേ?
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അത് ഒരു എന്തായിരിക്കില്ല, അതിൽ അളന്ന് കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല, ആ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. അത് ആരാണ് അത് അളന്നത്? അളക്കുന്ന ആളാണ്, അളവുകോലല്ല. ഡിവൈസ് ഹാസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ദിസ് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അൺസർട്ടൺ ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അൺസർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം. ഇഫ് സംബഡി എൽസ് മെഷേഴ്സ് may say 6, may say 4, may say 2, may say 1, may say no digit there. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് അൺസർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് ഏതാണ്? ഇതാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ബൈ ദ ഡിവൈസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഡിവൈസ് ക്യാൻ ഓൺലി ഗീവ് one decimal place, but one additional decimal place is given by the person who measured it. അങ്ങനെ that process is called I estimation. I estimation. So you can have also a right to measure by your own. So you alone are not measuring with the device. So a measurement is done by a device and also an individual. ഒരു ഡിവൈസും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലും കൂടി ചേർന്നല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾക്കും മെഷർമെൻറ്റിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ഉപകരണം മാത്രമല്ല, മറ്റേ അയാൾക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്, അളക്കുന്ന ആൾക്ക് കൂടി ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അയാൾക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അളക്കുന്ന ആൾക്ക്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ബുദ്ധിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി അളന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ സിൻസിയറായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സയൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതിലേതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആക്യുറസി ഉണ്ടാവുക? സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സയൻസ്. ആരും കള്ളത്തരമൊന്നും കാണിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ് വെറുതെ എഴുതൊന്നുമില്ല. അയാൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എഴുതുള്ളൂ. നോക്കിയിട്ട് സത്യസന്ധമായി അയാൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം അയാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. And while measuring, you may have a chance to express by using the process of I estimation. Okay, now here all the 4 digits are now significant. So how many significant digits are here? 4. How many significant digits are here? 3. That's why more number of significant figures, more is the accuracy. So which result is reported with more accuracy? Second one. Understand? Second one is more accurate. Why? Because both the people measured with first significant figures identical. Most significant figure is 1. Least significant figure is 3. Most significant figure is 1. Least is 5. But this is the uncertain one. Uncertain. Most uncertain. Why? Because that is the last digit. Here what is the uncertain digit? 3. So certain digits plus uncertain digit gives the number of significant digits. So all the 3 digits are significant. Here all the 4 digits are significant. Okay, from that there is a common rule. All non-zero digits while reporting a result are significant. All non-zero digits are significant while reporting a measurement. Okay, now you can check the accuracy of these 2 measurements. Second one is more accurate. It is only because the first 3 digits are identical. And this is 12.3. This is 12.35. So which is more accurate? Which one? Second one is more accurate. Which is more precise? The one which has least count is more precise. Least count കുറവുള്ളതിന് പ്രിസിഷൻ കൂടുതലാണ്. പ്രിസൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യത, റെസല്യൂഷൻ, പിക്സൽ. കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ കൂടുതലാകുമ്പോൾ സൂം ചെയ്താലും ബ്ലേഡ് ആവില്ല അല്ലേ? ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ക്യാമറകൾ സൂം ചെയ്താലും ഇമേജ് ബ്ലേഡ് ആവില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമറകൾ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ ക്യാമറകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എത്ര സൂം ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടും. അങ്ങനെ വിലയുള്ള ക്യാമറകളാണ്. അതുപോലെയാണ് ഇത്. റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് റെസല്യൂഷൻ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഒറ്റ സെക്കൻഡ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിലേതാ കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ്? അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ. സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോർ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് മോർ having more resolution, more precise and more accurate. More accurate because more number of significant figures. More precise because more number of decimal places. Extra decimal place gives preciseness. Extra significant figure gives accuracy. So accuracy means number of significant figures. Okay, precision means number of decimal places. More the number of decimal places, more is precision. More number of significant figures, more is the accuracy. Okay, in other measurement, A measured value of acceleration due to gravity as 9.7 meter per second square. 9.7 meter per second square. Okay, the same measurement B measured 9.6432 meter per second square. Can you say which is more precise? Which is more precise? B. Which is more accurate? Which is more accurate? B. But that is wrong. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അവിടെ. ഇത് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ this is more accurate and this is more precise because this was the length of a pen. ഒരു കോമൺ സെൻസ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ? ദിസ് ലെങ്ത് ഹാസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ. ദിസ് ലെങ്ത് ഹാസ് നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ. വി ഡു നോട്ട് നോ what should be the length of a pen in the world. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ? അല്ല. But all over the world, value of acceleration due to gravity, accepted value is 9.8 meter per second square exactly. So we have a reference value which is called a true value. So what is a true value? 9.8 meter per second square. Now 9.7 or 9.6432 is more close to 9.8. 9.7. 9.7 is close to 9.8. So how can you say that B is more accurate? What do you mean by accuracy? Accuracy means correct adu thanne kittanam. Exactly accurate aanengil you should have got 9.8. But he is much closer, 9.7. Only the difference is 0.1. Here the difference is more than 0.1. So which is more accurate? A is more accurate. But less precise. A is more accurate, less precise. But B is more precise, less accurate. What about this one? L2 is more precise and more precise and more accurate. And because there was no standard value. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതായിരിക്കും accurate. Precise അല്ല, accurate. Precise ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുറേ ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലാവും? എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയാണ്. സോ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ഏറ്റവും അടുത്തതാണ് ആക്യുറേറ്റ് ആവുക. ഒരേ യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം, സെയിം യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം. സെയിം യൂണിറ്റിലാണ്. പ്രിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്താ? ഡെസിമൽ പ്ലേസുകളുടെ എണ്ണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹിയർ ബോത്ത് ദി പീപ്പിൾ L1 and L2, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പീപ്പിൾ ഗോട്ട് സെയിം ഡിവൈസ്. വാട്ട് വാസ് ദ ഡിവൈസ്? മീറ്റർ സ്കെയിൽ. But why they measured differently? Because second one was little more honest. He കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്ത് തലവേദനയൊക്കെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നി ഇത് കറക്റ്റ് 12.3 എന്നാൽ 12.4 അതിന് നടുവിലായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് അളന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കണം, കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. മനസ്സിലാണോ? ഒരേ ഡിവൈസ് കൊണ്ട് അളന്നിട്ട് പോലും രണ്ടാമത്തെ ആൾ കൂടുതൽ പ്രിസൈസും ആക്യുറേറ്റുമായി. സെയിം ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ്, ബട്ട് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഹാസ് become more accurate and more precise. But here they used the same device or different device? Same device or different device?
Surely they have used different device. Why? Because this is the value of acceleration due to gravity. You do not have a single device to measure it. ജിയുടെ വാല്യൂ നേരിട്ട് അളക്കുന്ന വെയിങ് ബാലൻസിന് മുകളിൽ കയറി എന്ന വാല്യൂ അറിയാം. അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് ജി കാണാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ജി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ജി ഈക്വൽ ടു 4π²L/T². ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഫോമിൽ 2π√L/G. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. ആ 9.6 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 9 പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോഴും 9.6 അകലെയല്ലേ? അപ്പോൾ ലെസ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും ഒരേപോലെ പ്രിസൈസ് ആണ്. ഇത് 9.6 ആയിരുന്നെങ്കിൽ എയും ബിയും ഒരേപോലെ പ്രിസൈസ് ആണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും എ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ 1-2 പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കണം, മിണ്ടാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജിയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഇല്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം അളക്കണം, ഒരു തവണ ആടാനെടുക്കുന്ന സമയവും എടുക്കണം. അങ്ങനെ LNT മെഷർ ദെൻ ഫൈൻഡ് ജി അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു സിംഗിൾ ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ എല്ലും ടിയും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്തത് വേറെ വേറെ ഉപകരണം വെച്ചിട്ടല്ലേ? എൽ മെഷേർഡ് യൂസിങ് സ്കെയിൽ, മീറ്റർ സ്കെയിൽ. ടി മെഷേർഡ് യൂസിങ് clock. 2 devices have been used there while measuring this അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Which is more precise? Second one. മനസ്സിലുണ്ടോ? So which one has got a good device? ഏതൊക്കെ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചു? മീറ്റർ സ്കെയിലും ക്ലോക്കും ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിൽ നല്ല മീറ്റർ സ്കെയിലും നല്ല ക്ലോക്കും കിട്ടിയത് ആർക്കാണെന്നറിയാമോ? എക്കാണോ ബിക്കാണോ? നല്ല ക്ലോക്കും നല്ല മീറ്റർ സ്കെയിലും കിട്ടിയത് ബിക്കാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അത്രയും പ്രിസൈസായിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന, വളരെ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് പോലും അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ശരിക്കും എങ്ങനെ സംഭവിക്കണമായിരുന്നു അറിയാം? ഈ ഉപകരണം ഇയാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ല, ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 9.7 കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ അയാളായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേനെ? 9.7432 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ പ്രിസൈസും ആയനെ, എന്തായാലും ആക്യുറേറ്റ് ആണല്ലോ. മനസ്സിലാട്ടോ? അതാണ് ഈ നന്നായിട്ട് അളക്കാൻ അറിയുന്നതിൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഉപകരണം കൊടുത്തില്ല, ഒന്നും അറിയാത്തതിൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലത് കിട്ടി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എറിയാൻ അറിയുന്നതിൻ്റെ കയ്യിൽ വടി കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അളക്കാൻ അറിയുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഉപകരണം കിട്ടിയില്ല. അതാണ് കാരണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പ്രശ്നാവലേരിയ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എറർ അനാലിസിസിലേക്ക് പതുക്കെ വരികയാണ്. ലെങ്ത് മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെങ്ത്തും മാസും ടൈമും ഒക്കെ പറയും, ഒരുമിച്ച് പറയും കേട്ടോ. ലെങ്ത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ലെങ്തോ മാസോ ടൈമോ ഏതായാലും മാസിൻ്റെ നോക്കാം. മാസ് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് മെഷേർഡ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ്, ആക്യുറസി, എറേഴ്സ്, ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് പറയാം. 2 ദിവസം എടുക്കും കഴിയുമ്പോഴേക്കും. മാസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആസ് 5400 കിലോഗ്രാം. 5400 കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ്. ഓക്കെ. അതിനെ അളക്കുകയാണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അതിനെ അളന്നു. അതിനെ അളന്ന് അയാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ്: 5.4 into 10⁻³ കിലോഗ്രാം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 5.4 into 10⁻³ ശരിയല്ലേ? 5.4 into 10⁻³ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 5.40 into 10⁻³ കിലോഗ്രാം എന്നാണ്. സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 5.400 into 10⁻³ കിലോഗ്രാം എന്നാണ്. Okay, can you say which is more accurate? Which is more close to true value? Then a true value. True value is given. Which is more close to true value? All are equally close to true value because all have got true value. So which is more accurate? All are equally accurate. Allah, C is more accurate. Why? Because that is more precise. In such situations, which should be accurate? More precise, accurate ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന്. അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ആണ്.
കേട്ടോ. ഒരു കോമൺ സെൻസിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മെയിൻസിന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം? ഇവർ ഹാവ് ദേ യൂസ് ദ സെയിം ഡിവൈസ്? നോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ്? ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവ് എത്രയായിരിക്കും എന്നറിയോ? അല്ല, ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 5400 കിലോ അല്ലേ നമ്മുടെ വെയിങ് ബാലൻസ്. ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ തുലാഭാരമൊക്കെ ആ ത്രാസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് 5400 കിലോ വെച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചു, വാഴക്കൊല വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചു ഒരു തട്ടിൽ. അടുത്ത തട്ടിൽ 5400 കിലോയുടെ കട്ടി വെക്കണ്ടേ? വെയ്റ്റ്സ് ആർ ടു ബി ആഡഡ്. 1 pan object of weighing 5400 kilogram. Other pan weight വെക്കണ്ടേ? വെയിറ്റ്. what is the least weight that he used? ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? 5400. എത്രയാ? 0.1 kg അല്ല. ഇത് പവർ ആഡ് ചെയ്യൂ. പവർ ഇവിടെ കൊടുക്കൂ. $0.1 kg അല്ലല്ലോ, 0.1 kg ആണ്. ആണോ? അല്ല, ആ പവർ ആഡ് ചെയ്യൂടോ. 0.1 × 10⁻³ എത്രയാ? 100. അപ്പോൾ അയാളുടെ 100 കിലോയുടെ കട്ടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇനി പറയുമ്പോൾ. അയാളുടെ കയ്യിൽ 100 കിലോയുടെ എത്ര കട്ടികൾ വേണം? 54 എണ്ണം. ഹീ ഷുഡ് ഹാവ് 54 വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് 100 kg ഈച്ച്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Then first he placed that object of mass 5400. Then that pan went down. This part came up. Then he took 100 kg and kept here, little bit down. Again കുനിഞ്ഞിട്ട് 100 kg എടുത്ത് വീണ്ടും വെച്ചു. അല്പം കൂടി താഴ്ന്നു. വീണ്ടും 100 kg എടുത്ത് പൊക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചു. അങ്ങനെ എത്ര തവണകൾ വെച്ചു? 54 തവണ വെച്ചു. എന്നിട്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ അളന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്? 100 kg. ആ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ 0.1 × 10⁻³ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്? ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് 0.1 × 10⁻³ ദാറ്റ് ഈസ് 100 kg. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ്? ഇയാളുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാ? പറയൂ, ഇയാളുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ്? 10 kg. എങ്ങനെ കിട്ടി? 0.01 × 1000. That is 0.01 × 1000. That is equal to 10 kg. ഇയാളുടെയോ? 0.001 × 1000. എത്രയാ? 1 kg. 1 kg അല്ലേ? ഇതിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ അളവ്, ഒരേ അളവാണ് 3 പേർക്കും കിട്ടിയത്. ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട് അളവ് ആരായിരിക്കും? ആരാ? ചെയ്യണോ? സി എത്ര തവണ കുനിഞ്ഞ് നിവർന്നിട്ടുണ്ടാവും? 5400 തവണ. 5400. ബി ഓൺലി 540 ടൈംസ്. കള്ളനാണ്. 54 തവണ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആർക്കാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് അളന്നതാണ്. അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അളന്നു അല്ലേ? ആർക്കാ കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 3 പേർക്കും 5400 അല്ലേ കിട്ടിയത്? ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 5000. ഓൾ 5400 അല്ലേ? അപ്പം പറയും വൈ യു ഗേവ് മോർ അവാർഡ് ടു സി, മോർ മണി ടു സി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഹി വാസ് മോർ പ്രിസൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി ഈസ് ടു ബി മോർ ആക്യുറേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നിലും ഞാൻ ഓരോ ഡിഫറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരല്പം ബോധത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് ഓരോന്നും അപ്പോൾ ഓരോ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവണം, തിരിച്ചറിയുക. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം
അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ 3 പേർക്കും. അപ്പോൾ 3 പേരും ഈക്വലി ആക്യുറേറ്റ് അല്ലേ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ അല്ല. എന്താ അല്ലാത്തത്? ഇയാൾ കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആക്യുറസി ഇയാൾക്കാണ് എന്ന ഒരു തീരുമാനം ആ കൺവെൻഷനിൽ തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മുടെ വേൾഡ് വൈഡ് കൺവെൻഷനിൽ തീരുമാനിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന്. എന്തിനായിരിക്കും? അതിനൊക്കെ പിന്നിലൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അത്രയും വലിയ ടോപ്പ് ബ്രെയിൻസാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവനുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിരുന്നാണ് ആ കാർട്ടീഷ്യൻ കൺവെൻഷനിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. എന്തിനായിരിക്കും അത്? അതിനുള്ളൊരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ? കഷ്ടകാലത്തിനാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് 5400 ആയത്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് 5401 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാളപ്പോഴും 5400 പറയുള്ളൂ. കാരണം അയാൾക്ക് 1 കിലോയുടെ കട്ടിയില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ഇയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞേനെ? 5401 എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇയാളുടെ കുഴപ്പമാണോ? അല്ല. പക്ഷെ അയാൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇയാൾ അളന്നു. ഒരു മണി അരി പോലും നിലത്ത് വീണത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നും പറക്കി മണ്ണ് വീഴാതെ എടുത്തു. മറ്റേ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചൂല് കൊണ്ട് വേഗം തൂത്തിട്ട് മണി ഒരെണ്ണം പോലില്ല, വൃത്തിയായി. മറ്റേ ആൾ അപ്പോഴും പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ മണി. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പെറുക്കുന്നത്? ഈ അരി ഇതിപ്പോൾ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി വീണ് പോയതല്ലേ, ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഓരോ മണി പെറുക്കിയെടുത്ത് പാത്രത്തിലില്ല. എന്തിനാ എങ്ങനെ ഇടുന്നത്? അവിടെ ഒരു ചെളിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, അതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് പോവില്ലേ? സിൻസിയർ അല്ലേ? 2 പേർക്കും കിട്ടിയ അരിമണിയുടെ എണ്ണം സെയിമാണ്. മറ്റേ ആൾക്ക് കുറേ ചെളിയും കൂടി കിട്ടി. അയാളത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കിട്ടി കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ? അതാണ് ഒരേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ ഉപകരണം കൊണ്ടാണ്, ഒരേ സ്ഥലത്താണ്, പക്ഷെ അവർ സത്യസന്ധമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോമൺ സെൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിലേറ്റവും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറവ് ഏതിന്? സി അല്ലേ? ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്. അതിനപ്പോൾ ആക്യുറസി ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറവുള്ളതിന് പ്രിസിഷൻ കൂടുതലാണ്. പ്രിസിഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ആക്യുറസി കൂടിയത്, ക്ലോസ്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ഡീവിയേഷൻ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയാണ്. വാട്ട് ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ? 0. ഡീവിയേഷൻ 0. ഡീവിയേഷൻ 0. സോ ഡീവിയേഷൻ വിത്ത് ട്രൂ വാല്യൂ സെയിം. മനസ്സിലായില്ലേ? ബട്ട് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഫോർ സി ഈസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറവുള്ളതിന് പ്രിസിഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ പ്രിസിഷൻ കൂടുന്നു. പ്രിസിഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ട് ആക്യുറസി കൂടി അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് മോർ പ്രിസൈസ്? ബി. വിച്ച് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ്? എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രിസിഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇതാണ് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന്? അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം വായിച്ച് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതിന് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നിട്ട് എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കുക. അതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ച് കഴിയുള്ളൂ. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യില്ല, അതാണ് കുഴപ്പം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, കുറച്ച് പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലാവരും അത് ചെയ്തു വന്നാൽ 95-ന് താഴേക്ക് ആരും പോവില്ല. ഓക്കെ, വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരണം, പഠിച്ചു വരണം, അസൈൻമെൻറ്റ് തരുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തു വരണം കേട്ടോ. ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് പ്രിസിഷൻ, ആക്യുറസി, ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് 54.1 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും. 0.1 കിലോഗ്രാം. 0.1 കിലോഗ്രാം. 0.1 കിലോഗ്രാം. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് 20.0 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് 20.0 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഈസ് 0.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് മെഷേർഡ് വിത്ത് ആൻ ആക്യുറസി ഓഫ് 0.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇത്തവണത്തെ JEE അഡ്വാൻസിൻ്റെ പേപ്പർ 2-ത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലെ ഡാറ്റയാണിത്. അപ്പോൾ അത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പറയാം. അവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. പെർസെൻറ്റേജ് എററിൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് 20.0
ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്ര? 0.2 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്ര എടുക്കണം? 0.1. 0.1 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെഷേർഡ് വിത്ത് ആൻ ആക്യുറസി ഓഫ് 2 millimeter എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. 2 millimeter എന്നാണ് സെയിം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. 2 millimeter എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 millimeter ആകുമ്പോൾ 0.2 centimeter ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 0.2 ആണ് എന്ത്? ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുക? ഐദർ 19.9 ഓർ 20.1, 20.2, 20.3 അല്ലേ? 0.1 വ്യത്യാസത്തിലല്ലേ ചാടി ചാടി പോവാ? അതാണ്. പക്ഷേ 0.2 ആ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.2 വ്യത്യാസത്തിലാണ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവാ. 20.0, 20.2, 20.4, 20.6 അങ്ങനെ അല്ലേ? ഇവിടെ വെയിറ്റ് അളന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇയാൾ വെയിറ്റ് അളന്നുണ്ടാവുക, അയാളുടെ 1 കിലോയുടെ കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ 5400 ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇയാൾ കുനിഞ്ഞ് 1 കിലോ കട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ എത്ര തവണ? 5400. 2 ദിവസം കുത്തി നിന്ന് 5400 തവണ അയാളുടെ നടുവ് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ബാലൻസ് ആയത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പക്ഷേ ഇത് 5401 ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, 5401 കിലോ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, അയാൾ 5401 തവണ എടുത്ത് വെച്ചേനെ. ഇയാൾ എത്ര തവണ വെക്കുള്ളൂ? അല്ല, 54. 54 എത്ര കിട്ടും? 5400. അപ്പോഴും ബാലൻസ് ആവില്ല. ബാലൻസ് ആവുമോ? കാരണം 5401 അവിടെ അല്ലേ. ഇയാൾ എത്ര വെച്ചുള്ളൂ? 5400. അതപ്പോഴും ഒന്നുകൂടി താഴ്ന്നിരിക്കും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇയാൾക്ക് മാത്രമാണത് കറക്റ്റായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇയാളിൽ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2. ഇതിലെത്രയുണ്ട്? 3. ഇതിലെത്രയുണ്ട്? 4. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടെ. ഹലോ. ഹലോ. ഇല്ലില്ല, 12:30. ഇല്ല, 5 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെത്രയുണ്ട്? ഇതെത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഉണ്ട്? 2. ഇതിലെത്രയുണ്ട്? 3. ഇതിലെത്രയുണ്ട്? 4. ഇതിലേതിനാണ് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ളത്? മനസ്സിലായില്ലേ? ഏതിലാ? സിക്കാണ് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ കുറവ്, ഇതിൽ കൂടുതൽ, ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണത് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആക്യുറസി കൂടാൻ കാരണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ആക്യുറസി കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി തോന്നില്ലേ? അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു കോമൺ സെൻസിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും എക്സ്പെർട്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഉണ്ട്? 2. ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഡിജിറ്റുകളെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഉറപ്പുണ്ട്, അളവിൽ ഉറപ്പുള്ള ഡിജിറ്റുകളാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ എന്നതിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറയാം. ചെയ്തു വരേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. ഈ ചാപ്റ്റർ ഏതാ? എറേഴ്സ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇത് വായിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വായിക്കാം. എക്സസൈസ് 1 ഉണ്ട്. എക്സസൈസ് 1 31 വരെ ചെയ്തു വരിക കേട്ടോ. 31 വരെ ചെയ്തു വരിക. ആ ഫസ്റ്റ് 31 എറർ അനാലിസിസ് വരെ അപ് ടു 31. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് വിടുക, പറ്റാത്തത് വിടുക കേട്ടോ. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വിടുക, പറ്റുന്നത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. (31) വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്തു വരിക. നാളെ അല്ലാത്ത തന്നിരുന്ന വർക്ക്, ആദ്യം തന്ന വർക്ക്, അതെല്ലാം ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം കൂടുതൽ വർക്ക് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം. ഇത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കും. അതിൻ്റെ പിന്നെ കൂട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
you promote? Good afternoon, children. Sit down. നേരത്തെയൊക്കെ go through ചെയ്ത് നോക്കിയോ? Followed everything. Write down a question. Nitrogen atomic mass, nitrogen atomic mass 14, hydrogen atomic mass 1, 10 mole ammonia weighs. Ammonia is NH3. Mole concept ഇന്നലെ introduce ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ? 10 mole ammonia weighs. Mass of 10 mole ammonia, NH3 ammonia. Second question, 2 gram molecule ammonia equal, 2 gram molecule ammonia equal dash moles of ammonia. 2 gram molecule ammonia equal dash number of moles of ammonia. 2 gram molecule ammonia equal dash number of moles of ammonia. Third question, number of moles of ammonia, number of moles of ammonia in 3.4 gram. Number of moles of ammonia in 3.4 gram. Next question, number of molecules of ammonia, number of molecules of ammonia in 6.8 gram. In 6.8 gram. Mass of, next question, mass of 3 atoms of ammonia, mass of 3 molecules of ammonia, mass of 3 molecules of ammonia in gram. Mass of 3 molecules of ammonia in gram equal. Yes, do it quickly.
So the first question was, and then the first question. What is the first question? 10 mole of ammonia weighs. We know 1 mole of ammonia weigh gram molecular mass. What is the gram molecular mass of ammonia? 17 gram. So 1 mole weigh gram molecular mass. So 10 mole will weigh 10 times gram molecular mass. So 170 gram, right? Second question. 2 gram molecule weighs equal dash moles. So we know 1 gram molecule is 1 mole of molecule. So 2 gram molecule is 2 mole of molecules. That's all. 2 gram molecule means 2 moles of molecules. That's all. Third question. So here mass is given, number of moles is asked, right? What we know is, if it is 1 mole, 17 gram. So in 3.4 gram, how many moles? So what you will do? 3.4 by 17. Etra moles kitti? 0.2 moles. So we know, if it is 1 mole, 17 gram. So in 3.4 gram, how many moles? So we get a formula there. Number of moles is equal to given mass in gram by m. M stands for, we can call it molar mass, mass of 1 mole, or gram molecular mass, or if it's atom, gram atomic mass, etc. So you can write, if you remember this formula, it's very easy. Small n stands for number of moles, W in gram, given mass in gram, divided by m stands for molar mass, mass of 1 mole of substance in gram per mole. M stands for molar mass, mass of 1 mole of substance in gram per mole. So here we did 3.4 gram, given mass in gram is 3.4, molar mass is 17.2 mole. Next question. In 6.8 gram, how many molecules are there? So here the question is number of molecules. We know number of moles is mass in gram by molar mass. So in 6.8 gram, we have 0.4 moles. Am I right? 0.4 moles. And we know 1 mole has Avogadro number. So 0.4 mole will have 0.4 times Avogadro number. So here again you can put it in a formula form. Number is equal to number of moles into Avogadro number. Number is equal to number of moles into Avogadro number. So here number of moles is 0.4 mole. So number of ammonia, capital N stands for number, small n stands for number of moles. Capital N stands for number, small n stands for number of moles. So number of ammonia is number of moles of ammonia into Avogadro number, 0.4 mole into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ammonia. And you will do this and write. Okay. Next question. Mass of 3 molecules of ammonia. We know 1 molecule 17 AMU. 1 mole alla, 1 gram molecule alla, 1 molecule. 17 AMU. So here 3 molecules. So 3 molecules, 3 times 17 AMU. You need to write it in gram. So what you should do? Conversion factor of AMU to gram into 1.66 into 10 to the power minus 2. So 3 molecules of ammonia's mass in gram is asked. So we know 1 molecule is 17 AMU. So 3 molecules is 3 times 17 AMU. If you need to write it in gram, multiply by 1.66 into 10 to the power minus 24 so that your answer will be in gram. Or you can divide it by
Either multiply by 1.66 into 10 to the power minus 24 or divide it by Avogadro number. You will end up with the same answer, 6.022 into. These are the points we had gone through. Next we are moving on to average atomic mass. Did we do average atomic mass in class? Illa. Average atomic mass, and what is the, see when we say atomic mass and when we say average, so when we say average, it means that more than one possible value is for that quantity. Quantity ku onnil kooduthal possibility ullappozhalle average edukkunnathu. Meaning atomic mass and an element's atom can have more than one value of atomic mass. That's the inference we get here. So how can an atom have, or how can atom or same element have more than one value of atomic mass? So when you say an atom, it has got subatomic particles. Atom can further be, the next chapter will be doing in detail. So atom has got subatomic particles which are electrons, protons and neutrons. Atom split it has electron, proton and neutron in it. Electrons are negatively charged particle. One electron carries unit negative charge. One electron carries unit negative charge whose magnitude is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, minus 1.6. And it weighs, in AMU unit, it weighs only 0.00054 AMU. Kilogram unit, you know, 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Or when you make it to gram, 10 to the power minus 28 gram. Divided by AMU in gram, when you do, you will get this number only. So one electron's mass is, compared to AMU itself, is very small, 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. And 0.00054 AMU only one electron, meaning very, very, very lightweight. Coming to proton, proton is the positively charged particles in an atom. One proton carries unit positive charge and unit negative charge, unit positive charge magnitude is same, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And its mass comes out to be 1.0073 AMU. Around 1.007 AMU it's come. So compared to electron, proton is quite a, proton വളരെ ഹെവിയാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. Compared to electron, proton's mass is appreciably big. When you do the ratio this by this, you will get a number which is very close to 1840. Meaning a proton is around 1840 times heavier than an electron. That's why normally when you consider mass of an atom, you don't consider mass of electron. Electron's contribution is not considered generally. Agreed? And the neutron are neutral particles, no charge. And the contribution mass around 0.0087 AMU. Or you can round it to 9 also, 1.0087 AMU. So, neutron is also appreciably heavy compared to electron. And when you compare proton and neutron, neutron slightly more heavier than, no much difference, slightly more heavier than proton. So, one atom's mass like, who is the main contributor of mass in an atom? Protons and neutrons. Electrons' mass is not considered when you take the mass of atom. Protons and neutrons. So suppose if I say an atom has one proton and one neutron, its mass will come out to be very close to 1.007, one proton, plus one neutron, 1.008. So 2.015. You can always round it to 2, 2.015. You can always round it to 2. Understood? So each proton contributes around 1 AMU or slightly greater than 1 AMU, and each neutron contributes around 1 AMU or slightly above 1 AMU. So when you take mass of an atom, towards mass of atom the contributors are protons and neutrons. Each proton contributes around 1 or exactly 1.0073. Or each neutron contributes around 1 or exactly 1.0087 AMU. Understood?
So when you so the mass contribute in the charge contribute in the proton and electron. Positive charge proton and negative charge electron. So when you take an element, you talk about two numbers, atomic number and mass number. And it is atomic number which decides who the element is. Each element has got a unique value of atomic number. If you find the atomic number, you can say this is the element, because only that element has got that value of atomic. No two elements can have same atomic number. An element cannot have more than one atomic number also. Only hydrogen has atomic number 1 in the entire periodic table. Only helium has atomic number 2. Only lithium has atomic number 3. And the last element right now present in periodic table 118, organoson. Only organoson has atomic number 118. So it's atomic number which says who the element is, which is unique for each element in the entire periodic table. And what is this atomic number? Its letter designation is Z, and number of protons present in the nucleus of atom. Number of protons present in the nucleus of atom. So if you know the atomic number, you get an idea of nuclear charge. How? 1 proton, 1 unit positive charge. So if the atomic number is 10, its nucleus has 10 unit positive charges. If the atomic number is 118, its nucleus has 118 protons in it, or 118 unit positive charges in it. And if it's a neutral atom, 118 unit negative charges, electrons will be there. So atomic number is number of protons present in the nucleus of atom, which is unique for each and every element. No two elements can have same atomic number. Not a single element can have more than one value of atomic number. So atomic number decides who the element is, which is number of protons, who decides the charge in the nucleus. How much positive charge is present in the nucleus, whether it is 10, 20, 12 or etc. Number of protons. Mass number is number of, which is written designation is A, number of protons plus number of neutrons present in the nucleus of atom. So mass number, suppose if there are 10 protons and 10 neutrons, then mass number is 20. And definitely its mass will come out to be 20 point some number. Do you agree? Suppose if there are 10 protons and 10 neutrons, then its mass number, what is its mass number? 10 plus 10, 20. Its this atom's mass, how much will it come out to be? 10 protons, 10 times 1.007, right? 10 neutrons, 10 times 1.008. Definitely it will come out to around 20 point some number, small decimal value, 0.0 something and all. And when you round it, it will be rounded to the mass number value itself. An integer like round it. So always the atomic mass will be very close to mass number. Mass number cannot be decimal or fraction because it is number. Right? Number another. Number of protons half ആവാൻ പറ്റുമോ? 0.2 ആവാൻ പറ്റുമോ? Number of neutrons, can it be 0.1? It's always either 2 plus 2 or 2 plus 3, etc. But mass, when it comes out to be, each one's mass is 1.007 or 1.0. So it can, when you add it, it can come out to be a decimal number, fractional number, etc. But when you round it to what number, it will come out to be mass number itself. Understood why? Because proton and neutron each around 1 AMU. So the atomic mass will be very close to, or when you round it, it will be the mass number value itself. But mass number will be an integral integer value. But atomic mass or mass of an atom and all, it will not be exactly 20.0 some number. But you can always round it to 20. Agreed? So, mass number can differ for the same element. For the same element, mass number, I told you, for a particular element, atomic number is unique. It is a fixed value. But mass number is not fixed for a given element. It can vary.
So who is the variable then? Neutrons. Because proton is, what is mass number? Proton plus neutron. In that atomic number is proton which is fixed. Then who can vary? Number of neutrons can vary. For example, if I take hydrogen, the element hydrogen exhibits 3 types of atoms. I express it as H11, H12 and H13. And this is the right representation of any atom or any element's atom, where you will write the symbol of the element and then subscript is atomic number, superscript is mass number. So difference between superscript and subscript will give you number of neutrons, because this is number of protons, this is protons plus neutrons. So difference will give you number of neutrons. So there are 3 types of atoms for hydrogen. Atomic number cannot change. Only if atomic number is 1, it is hydrogen. But mass number differs because of the difference in number of neutrons. If you take the very first most abundant and stable isotope of hydrogen, normally we call this as hydrogen itself, which is also called protium, P11. And it can also have another type of atom, H12, which is deuterium, heavy hydrogen. Deuterium, otherwise heavy hydrogen. And coming to the third one, tritium, radioactive isotope of hydrogen. It's radioactive in nature, it spontaneously emits radiation, beta rays. 3 isotopes are there, having same atomic number, different mass number due to difference in number of neutrons. The question is, will all the 3 isotopes have same charge? Will all the 3 isotopes have same charge, nuclear charge? Yes, because they have same atomic number, same number of protons. Will all the 3 have same mass? Its mass will be very close to 1.007, right? You can round it to 1, because only 1. How many neutrons in protium? No neutron. Because this is atomic number, this is mass number. Proton plus neutron is also 1. 1 proton. Proton plus neutron is also 1, means no neutron. So in the most stable abundant isotope of hydrogen, there is the only element with no neutron in its nucleus. Question objective multiple questions or MCQ. The only element which has no neutron in its nucleus. The most stable abundant isotope of hydrogen, which is protium, does not have a neutron in its nucleus. Only proton and a neutral atom, 1 electron revolving around it. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്? നോർമലി H പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി കണ്ടുണ്ടോ? പ്രോട്ടോണിനെ H പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി കണ്ടുണ്ടോ? What is this H plus? From this, 1 electron is lost from hydrogen. Neutral atom has 1 proton and 1 electron. 1 electron is lost and no neutron in it. Then what is left behind? So that's why H plus is called a proton. Whereas D plus is not a proton, because deuterium plus has 1 neutron. How many neutrons in deuterium? 2 minus 1, 1 neutron. How many neutrons in tritium? 3 minus 1, 2 neutrons. So protium has only 1 proton, no neutron. Deuterium 1 proton, 1 neutron, and tritium 1 proton and 2 neutrons. What their masses will, charge is same, masses are different. Its mass will be slightly greater than 1. You can round it to 1. Its mass will be 1 proton's mass plus 1 neutron's mass, 2 point some number. You can round it to 2. Its mass will be 1 protons plus 2 neutrons. It will come out to be around 3 point. Agreed? So definitely they differ in mass. So when I say atomic mass of this will be 1 point something. Atomic mass of this 2 point. Atomic mass of this 3 point. So when I say atomic mass of hydrogen, I cannot neglect everybody else and consider only one person. This phenomenon is called isotopy. Isotopes. What are isotopes? Different atoms or same element. Different atoms or same element with same elements or same atomic number, right? With different mass numbers due to difference in number of neutrons.
is called, or they are called, isotopes of each other. Different atoms of same element with the same atomic number but different mass number due to difference in number of neutrons are called isotopes. So isotopes carry same nuclear charge but different atomic masses. So when you say atomic mass of that element, you cannot neglect all other isotopes and consider only one, because all of them contribute to net mass. So that's why we go for average atomic mass. When you take the atomic mass, you have to consider all the isotopes. So you take average atomic mass. That is the need for taking average, because many elements exhibit isotopy. Atomic mass is taken as average of all isotopic masses. That's the need for it. Had an element had only one type of atom with one atomic mass, you don't have to talk about average atomic mass, right? Because different masses are there for different isotopes, we take an average. But when you take average atomic mass, is it justified if you take the average atomic mass of hydrogen to be 1 plus 2 plus 3 by 3? Then you will get it as 6 by 3, 1 plus 2 plus 3 by 3. Average. What is the average of 10, 11, 12, 10 plus 11 plus 12 by 3? This is what we do. If you do the same, what will happen? You will get a number 2 in the atomic mass of hydrogen. But these isotopic abundance is different in nature. They are not abundant in equal ratio. Their abundance is different. For example, the most abundant stable isotope of hydrogen is protium H11. More than 99% in nature is protium. More than 99% is protium. And deuterium is around 0.01% only. And tritium 10 to the power minus 16% only. 0.0000 like that, 10 to the power minus 16% only. So how they are distributed in nature? Major portion is protium. Deuterium only in traces, tritium even less. So when you take the average, is it justice on our side to consider them equally and say 1 plus 2 plus 3 by 3? When you are doing that, you are giving them equal importance. Their contribution will not be, whichever is most abundant, its contribution should be the maximum towards atomic. Which is least abundant, its contribution should be less. So when you take average atomic mass, it's not enough you consider isotopic mass, you should consider isotopic abundance also. Understood? മനസ്സിലാവണ്ട പറയുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് 30 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഐറ്റ് പഫ്സ് വാങ്ങിച്ചു. 30 രൂപയ്ക്ക്. ഞാൻ 1 രൂപ ഇട്ടു, ഇയാൾ 29 രൂപ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഫൈൻ? I should take only 1 by 30 of that share, അല്ലേ? 29 by 30 should be hers. അതുപോലെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. Understood? So, when you take average atomic mass, you should consider both isotopic mass as well as isotopic abundance. So, average atomic mass, need for average atomic mass is isotopic existence. And how you should take this average atomic mass? You should take sum of product of isotopic mass and isotopic abundance. So sigma isotopic mass into isotopic abundance in the numerator. You should take average considering both isotopic mass and isotopic abundance divided by total number, that is isotopic sigma isotopic abundance. Should not just take isotopic mass into sigma by isotopic. If you do that, you are doing injustice. മനസ്സിലായോ? You should consider both how much it contributes, accordingly its contribution towards atomic mass should come. How much is abundant, accordingly its contribution towards atomic mass should come. So suppose let us do an example. Boron exists in nature
in two isotopic forms. Boron exists in nature in two isotopic forms, B10 and B11, with an abundance of 20% and 80% respectively. I said B10 first, then B11, with an isotopic abundance of 20% and 80% respectively. What abundance are 20%? B10 in there. What abundance are 80%? B11. And if in your numerical, if exact atomic mass of is given 10.0, when you do the problem, you should take that and do it. But if that is not mentioned, you should assume that it is rounded to 10 and 11 respectively. I am just giving you this, so you can directly take atomic mass of this to be 10 and this to be 11. But in your problem, if it is given B10 is the correct atomic mass of B10 is 10.0 something, and the other 11. When you do it, you should correctly take those numbers and take the average. But here I am not given, so you are rounding it to 10 and 11 respectively. Now, with an isotopic abundance of 20% and 80% respectively. So, average atomic mass is equal to isotopic mass 10 into its abundance 20 plus next isotopic mass 11 into its abundance 80 divided by 20 plus 80. That's all. This will be the average atomic mass of boron. Agreed? Followed? What answer you got? How to find average atomic mass? Is it clear? .10 10.8 അത് കിട്ടിയോ? 880 plus 200 by 100 അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുന്നേ? 200 plus 880 whole divided by 100. Are you getting 10.8? It's 10.8. 10.8, right? Write down one more question. The element chlorine exhibits two isotopes, chlorine 1735 and chlorine 1737. Chlorine 1735 and chlorine 1737. If the average atomic mass is, the element chlorine exhibits two isotopes, chlorine 1735 and chlorine 1737. If the average atomic mass is 35.5, if the average atomic mass is 35.5, what is the abundance ratio? What is the abundance ratio of chlorine 35 to chlorine 37? 35 is to chlorine 37 is asked. What is the abundance ratio of chlorine 35 to chlorine 37? So, the difference is, previous question abundance was given, you calculated average atomic mass. Now average atomic mass is given, you are asked to calculate isotopic abundance. So going back to the formula, isotopic mass is 35. Its abundance I don't know, so I put it as X. Its abundance I don't know, I put it as X.
Average atomic mass I know 35.5 is equal to, yes. Average atomic mass I know 35.5 is equal to 35 into x plus 37 into total. Either I can keep total as 1 or I can keep total as 100. രണ്ടും കൂടി abundance 1. അല്ലെങ്കിൽ both together abundance 100. Anything I can take. So first one 35 into x ആണെങ്കിൽ second one 37 into 1 minus x എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 100 minus x എടുക്കാം. Whichever is comfortable you can do it. Either in fraction you can say or in percentage you can say. Whichever is easy for you, do it. 100 minus x ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം അതോ 1 minus x ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം? Do it. So രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഞാനിപ്പോൾ തന്നു. ഒന്ന് percentage abundance is given and you are asked to find out average. Now average atomic mass is given, you are asked to find out what is the distribution in nature. So we did 35 into x plus 37 into 1 minus x is equal to 30, or you can do 100 minus x also. 30 by total. If it is 1 minus x, total is 1. If it is 100 minus x, total is 100. If you have written 100 minus x here, then total denominator 100. If you have written 1 minus x, then in the denominator 1. So you get 35x plus 37 minus 37x is 35.5. Or 2x is 1.5, right? Or x is 0.75. If x is 0.75, what is x? Isotopic abundance of chlorine 35. That is what x is, right? So what is abundance of chlorine 37? 1 minus x. 1 minus 0.75, 0.25. Now 35 to 37 ratio is asked. Chlorine 35 to chlorine 37 ratio is asked. So that is 0.75 is to 0.25. Both make it the simplest whole number ratio. What you will do? 0.75 is to 0.25 in a simplest whole number ratio. Both are divisible by, divide both by the smallest. Both are divisible by 0.25. So 0.75 by 0.25, what you got? 0.25 by 0.25. So what is the isotopic abundance of 35 to 37 in nature? 3:1. Or the same question can be asked, what is the percentage of chlorine 35 in nature? 75%. What is the percentage of chlorine 37 in nature? 25%. What is the ratio? 75 is to 25, otherwise 3:1. Agreed? So both way the question can be asked. Isotopic abundance can be given, average atomic mass can be asked. Average atomic mass can be given and isotopic abundance distribution may be asked. Now you know how to do. Divided by 100. And whatever answer you are getting, make it the simplest whole number ratio. How do you convert the ratio into simplest whole number ratio? Divide all by smallest of them. Agreed? So you got it as 3:1 ratio. So this is regarding average atomic. Any difficulty? What are you You can ask. Dana? Alle? 35x minus 37x is minus 2x. And you brought this side. 35.5 minus 37 is minus 1. So 2x is 1. X in your side, number side. So minus 2x is minus 1.5. Or 2x is 1. Or x is 0.75. And if x is 0.75, 1 minus x is 1 minus 0.75, which is 0.25. X is isotopic abundance of chlorine 35. So isotopic abundance of chlorine 37 is 1 minus x. 0.75 is to 0.25. Should be very careful with the question. 37 is to 35. But your answer is not 3:1, 1:3. Questioning option.
You will have both the options given. Option A 3:1, option B 1:3. Should be very careful what is asked here. Whether 35:37 or 37:35 ano nokkita. Should be very careful with the question and the right answer should be chosen. Okay. So that is regarding average atomic mass. Next concept we are moving on to laws of chemical combination. Laws of chemical combination in class le parnnu no. Did we do that in class? No. So we are moving on to laws of chemical combination. Okay, Anna? Any difficulty? Everything is fine? Laws of chemical combination. Any chemical process when it happens, any chemical reaction, decomposition, combination, any process. Any chemical process when it happens, it will strictly obey a set of laws. It's not that whatever we mix is going to react. In whatever quantity we mix, everything will react. Not so. It will do so only obeying strictly a set of laws. And these laws are called laws of chemical combination. So let us go through the laws of chemical combination one by one. Very first law of chemical combination, law of conservation of mass. From the name itself, the law is clear. Conservation of mass, proposed by the scientist Lavoisier. Lord പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് conservation of mass. During any chemical process, total mass is conserved. No net loss in mass, no net gain. Mass is same, only the form has changed. Maybe in the form of hydrogen, whatever mass is there, now it is in the form of water. Same mass will be in water, that's all. Form has changed, but no net loss or net gain of any mass. During any process, total mass is conserved, that's the law. Or, in other words, you can say, during any chemical reaction, total mass of reactants equal total mass of products. Total mass on left equal total mass on right in a chemical equation. Very simple. Total mass of reactant equal total mass of product. Total mass during any chemical reaction is conserved. Suppose if you write a reaction, combustion of carbon. Carbon is burnt in air to get converted into respective oxide with the liberation of heat energy. Such reactions are called combustion reactions. Burning in air to get converted into respective oxides with the liberation of heat energy. Such reactions are നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ we do fuel LPG combustion. It gives us heat. They are burning in air to get converted into respective oxides. Hydrocarbon gets converted into CO2 and water with the liberation of heat energy. Same way combustion of carbon is shown here. And let us apply try to apply law of conservation of mass. If it obeys law of conservation of mass, then you have to prove that total mass on left is equal to total mass on right. How do we generally interpret chemical equations? Their coefficients are interpreted as number of moles. How do you read this equation? Coefficient of carbon is 1 here, O2 is 1, CO2 is 1. The interpretation is 1 mole carbon reacts with 1 mole dioxygen gas to form 1 mole. This is the interpretation. Never 1 gram with 1 gram, 1 gram, wrong. Never 1 liter with 1 liter, wrong. 1 molecule, 1 atom carbon with 1 molecule O2 giving 1 molecule CO2 is fine. But practically which is feasible? 1 molecule ആണോ 1 mole ആണോ? From നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കാർബണിൻ്റെ പാത്രം തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് 1 molecule എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ is it practically feasible for you? How much you have to take 1 atom carbon? 12 AMU. What is 12 AMU? 12 by Avogadro number gram, or 12 into 1.6 is that much. Do you have any instrument to measure that much and take? No. Whereas if you are asked to take 1 mole carbon, is it possible for you? How do you take 1 mole carbon? 12 gram.
I can weigh 12 gram in a weighing machine and take, right? So practically feasible and correct is interpretation in moles. Whereas interpretation in molecules or number is not wrong, but practically feasible is moles. But interpretation in mass is wrong. Can I say 1 gram carbon, 1 gram oxygen? Is that so? No. So either one molecule you can say or moles you can say. But practically more feasible is moles. Understood? So 1 mole, so I can interpret as 1 mole carbon reacts with 1 mole O2 gas to give 1 mole carbon dioxide gas. Let us try to prove law of conservation of mass here. 1 mole carbon, convert it into mass. 1 mole carbon is 12 gram carbon. 1 mole dioxygen gas, oxygen's atomic mass 16. So O2 gas 32 gram. And total on left is 12 plus 32, 44 gram. Right side 1 mole CO2. 1 mole CO2 is 12 plus 32, 44 gram. Law of conservation of mass is proved here. Right? Suppose if I write an equation, hydrogen gas combines with oxygen gas to produce water liquid. If I write this and I interpret it as 1 mole reacts with 1 mole giving 1 mole, and I try to prove law of conservation of mass here saying 1 mole H2 gas 2 gram, hydrogen's atomic mass is 1, 32 gram, and here 18 gram. I add here, I get it as 34 gram, I get 18 gram here. It's not true, law of conservation of mass. Why? Why? Very good. I have written an unbalanced equation here. Right? Is it balanced? So if I balance it, if I balance this 2H2 plus O2 giving 2H2O, then it becomes 2 mole reacts with 1 mole to give 2 mole. Then it becomes 2 mole which is 4 gram with 1 mole 32 gram giving 2 mole water. So that becomes 36 gram this side and 36 gram this side. Now justified. So chemical equations are balanced in accordance with 4 laws in the options. What is the basis of balancing chemical equations? Law of conservation. Writing an unbalanced equation is the violation of law of conservation of mass. That's why you must balance chemical equation, otherwise you are violating law of conservation of mass. Yeah. Okay. Moving on to law of definite proportion or law of constant composition. Law of definite proportion or law of constant composition. I can have, say, water. What is substance? Pure substance. Pure substance. Only one type of molecule. I am not even mixture. Meaning, I should take pure water. I should not take impure. I should not take water with something and all dissolved in it. It should be pure. Only substance. Means only H2O molecules in it. And I collect water samples, pure substance, water samples from various sources. A nearby pond, a well, or I can make water by allowing hydrogen and oxygen to combine under suitable conditions, or I can get water from crystals having water of crystallization. I collect different samples of water, and whatever be the sample of water, whatever be the source of water, every water will have hydrogen to oxygen mass ratio. Every water, whether I take it from a pond or well, or I synthesize water, or I get it from water of crystal, wherever I get it from, every water will have hydrogen to oxygen mass ratio 2:16, or I can simplify it to 1:1. Whichever source be, the source of water, whichever be the source of water, it will always have
hydrogen and oxygen, it is not going to change. This is what law of definite. So if it maintains this mass ratio, it means this is the compound. Agreed? So law of definite proportion or law of constant composition proposed by Joseph Proust is the scientist. Along with scientist name, I discussed this because previously matching questions had come like this. One side law, one side the scientist who proposed it. So you should know which law is proposed by which side. That's why I introduce a scientist name also along. You may get such questions. Match the following question. And you have law of definite proportion or law of constant composition states that the same compound, if the compound is same, the same compound always contain same set of elements. Water always has hydrogen and oxygen. The same compound always has same set of elements combined together in the same definite ratio by mass. The same compound always contain same set of elements combined together in the same definite ratio by mass, irrespective of the source. Irrespective of the source. If it is water, hydrogen to oxygen ratio always 1:8. Understood? This is called law of definite proportion or law of constant composition. So you will get questions like, you may be given two situations, two samples, and you will be asked whether it is the same compound you are talking about, different compound, does it obey law of definite proportion, does it disobey, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലോ ആണ് അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നത്, like that you will get such questions. So questions like, for example, in experiment 1, you prepared a metals oxide. A metals oxide is prepared. Experiment 1. A metals oxide was prepared which contained 20% by mass of oxygen in it. You will get such questions. Two experiments. In experiment 1, a metals oxide was prepared which had 20% by mass of oxygen in it. What do you mean by that? 100 gram of this metal oxide had 20 gram oxygen. So remaining metal, how much is metal then? 80 gram is metal. And in another experiment, in a second experiment, I started with say 200 gram of same metals. Metal is same, oxide need not be same. Udaharanathinu, for example, iron can form FeO and Fe2O3. Tin can form SNO and SNO2. Possible. A copper Cu2O, CuO. Metal only is same. Same metals, oxide. Which oxide I don't know. And I'm not telling same metal oxide. I'm telling same metals, oxide. Agree? So 200 gram, in another experiment, 200 gram of same metals oxide on strong heating liberated 40 gram oxygen gas, leaving behind only metal as residue. Two situations. In experiment 1, I prepared a metals oxide which had 20% by mass of oxygen. In another experiment, I took a same metals oxide. I took 200 gram of it. I strongly heated so that it decomposed. And it evolved all the oxygen gas. How much oxygen gas is evolved? 40 gram. What is left behind? Only metal. Meaning full metal oxide is split into metal and oxygen. In that oxygen's mass is 40 gram. So what will be metal's mass?
200 minus 40, 160. Now the question is, both are same oxides. Both are same oxides. അല്ലെങ്കിൽ both obey law of this experiment obey law of definite proportion, or it disobeys law of, they are different compounds. So you have to choose the right answer from that. So how to do such problems? You will write two situations, experiment 1, experiment 2. Experiment 1, metal, oxygen. Experiment 2, metal, oxygen. If you can prove metal to oxygen ratio in both are same, it's same compound. If metal to oxygen in they are different, then they are different. Agreed? So in the first experiment, metal's mass 20% by mass of oxygen. Out of 100 gram metal oxide, 20 is oxygen. So how much is metal? 80 gram. So in the first metal oxide, 20 gram oxygen has combined with 80 gram metal. Then you take any one's fixed mass. The same fixed mass should be taken here also. Easiest way is take 1 gram of anybody. If 20 gram combines with 80 gram, then 1 gram will combine with it. And always go for smaller number here. That's easy. കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ബിഗ് നമ്പർ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. So if 20 gram with 80 gram, 1 gram with how much? Rather than doing 1 gram of metal with how much oxygen, then your 80 will come in the denominator. So 20 gram oxygen combines with 80 gram, so 1 gram will combine with how much? So that will be 80 by 20, 80 into 1 by 20, right? 80 into 1 by 20. So you will get this number to be 4 gram. So for 1 gram oxygen, 4 gram metal is combined in this compound. 20 ഗ്രാമിന് 80 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ 1 ഗ്രാമിന് 4 ഗ്രാം. ഇവിടെയും 1 ഗ്രാം ഓക്സിജന് 4 തന്നെയാണെങ്കിൽ സെയിം മാസ് റേഷ്യോ, then they are same compounds. So let us go there. 200 gram of same metals oxide on strong heating gave, so it had 40 gram. So remaining must be metal because only metal residue was left behind. So out of 200 gram, if 40 gram oxygen is gone, remaining is only metal. So what is metal's mass? 200 minus 40, 160. So ഇവിടെ ആരെയാണോ 1 ആയിട്ട് എടുത്തത് അയാളെ തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ 1 എടുക്കരുത്. Here oxygen's 1 gram. So here also oxygen's 1 gram will combine with what mass? So you will get it as 160 into 1 by 40, which is again 4 gram. So here metal to oxygen ratio, mass ratio is 4:1. Here also metal to oxygen mass ratio is 1. So they have combined in the same definite ratio by mass. So both experiments, metal oxides are same. It's not only same metals oxide, they are same metal oxides. This is how you do such problems. Understood? You will get such questions. Does it obey? Does it not obey? Or are they different compounds? Are they same compounds? This is how you should do it. Okay, Aya. Moving on to the next law, law of multiple proportions. Law of multiple proportion, John Dalton. I write H2O, I also write H2O2. What is common between them? Is there anything common between them? Made of same set of elements. Both are made of same set of elements. But since they are made of same set of elements, can I say they are same compounds? Why not? Violate law of definite proportion. They are not same compounds because they violate law of definite proportion. Here 2:16, here 2:32. 1:8, 1:16. Mass ratio is different. So they are not same compounds. They are different compounds. So what is the mass ratio of hydrogen to oxygen here? 2:16, 1:8. Here what is the mass ratio of hydrogen to oxygen? 2:32, 1:16. Here 1 gram hydrogen if you take, it has 8 gram oxygen. Here same 1 gram hydrogen if you take, 16 gram oxygen. Here the fixed mass is hydrogens.
If you take fixed mass of one element, it will combine with different masses of other element. Law of multiple. Had it been same mass of other element, law of definite proportion. Different masses of other element, law of multiple proportion. And if you see this ratio, different masses of other elements ratio, if you see, that combines with fixed mass of an element, that will bear a simple whole number ratio. This is law of multiple proportion. So law of multiple proportion states that if same set of elements combine to form, or you can say if two elements combine to form more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, then the ratio of different masses of one of the elements, ratio of different masses of one of the elements that combine with the ratio of different masses of one of the elements that combine with fixed mass of the other element. The ratio of different masses of one of the elements that combine with fixed mass of the other element will be a simple whole number ratio. Will be a simple whole number ratio. So again, same type question you will get, like how we discussed in the previous. Similar you will get, with a difference in the answer you will get different mass ratio. For example, if you go back to the previous problem, first condition adhe pole theriya, second condition instead of 200 gram of another metals oxide, I change it to say 400 gram of another metals oxide. Understood? Instead of saying 200 gram, I say 400 gram. Then what will happen? Oxygen 40 gram anengil, metal is not 40 gram. It will be 400 minus 40, 360. Then you will see 40 combines with 360. So 1 will combine with 9. 9 so avada 1 with 4, here 1 with 9. So 4:9 ratio, which is law of multiple proportion. A very similar question you will get. Same type of doing. Understood? Metal, oxygen, or two elements AB. This much gram A with this much gram B. So 1 with how much? Here also this much A with this much B, 1 with how much? If that how much is same, law of definite proportion, same compound. If that is different, law of multiple proportion, they are different compounds. Agreed? That's all. So method by which you do is same for these two laws. For fixed mass, how much? If they are same compound. If they are different, different compounds. Very similar questions. Agreed? Moving on to the next law, law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportions. Richter എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. Law of reciprocal proportion. If an element, in the definition, if the statement of law, if element A combines with element B, if element A combines with element B in the mass ratio X:Y. If an element A combines with element B in the mass ratio X:Y and the element B combines with element C
element B combines with element C in the mass ratio Y is to Z. In the mass ratio Y is to Z, then the element A will combine with element C. Element A will combine with element C either in the mass ratio X is to Z or an integral multiple of X is to Z. An integral multiple of X is to Z. 1 into 2 into 3 into integer into 1.5 into 2.1 integral multiple of X is to Z. So who is common in both? B. A combines with B and B combines with C. And what should be same? B's mass should be same in both. So when you do problem, you should do that way. Y gram of B combines with H gram. Y gram of B combines with Z gram. Then A and C when they combine, fixed B to combine R ratio. If this is X is to Y and if this is P is to Z, then what you should make? If P gram combines with Z gram, then Y gram will combine with how much? You should find out that and then you should combine. Agreed? Common elements, same mass should be considered. Y here, Y here. In your problem, if it's not Y given, then you should make it for 10. If it is 1 is to 5 and if it is given say 10 is to 6, then what you should do? For 5, it will be 3. Then 1 is to 3, you should make it. This gram should be made same in Artham. Manasilayo? Common elements, mass in this and this should be same. In this ratio. So, element A combines with B in the mass ratio X is to Y. B combines with C in the mass ratio Y is to Z. Then A and C, if they combine to form a compound, they will do so either in X is to Z mass ratio or an integral multiple of X is to Z ratio. For example, let us take the case of methane CH4 and water H2O. Who is common in this? Methane, hydrogen is common. So here carbon has combined with hydrogen in the mass ratio 12 is to 4. Yes or no? Carbon has combined in methane, carbon has combined with hydrogen in the mass ratio 12 is to 4 or you can write it as 3 is to 1. And in water, hydrogen is to oxygen mass ratio is 2 is to 16 or 1 is to 8. So common elements mass is same here 1. So if carbon and oxygen combine to form a compound, they will do so either in 3 is to 8 ratio or an integral multiple of 3 is to 8 ratio. Agreed? So suppose if you take 3 is to 8 ratio, suppose you know the very common examples of compounds of carbon and oxygen. Let us take the example of carbon monoxide, carbon dioxide. Those are common examples of compounds between carbon and oxygen. So if you take carbon dioxide, 12 is to 32, right? Carbon dioxide, what is the mass ratio of carbon to oxygen? 1 carbon 12, 2 oxygen 32. 12 is to 32. Or you can write it as 3 is to 8, right? This is obeyed. Yes or no? And in carbon monoxide it is 12 is to 16, which is 3 is to 4. So this is obeyed. If you do 2 into 3 is to 8. What is 3 is to 8? 3 by 8, right? What is 3 is to 8? 3 by 8.
So integral multiple of 3 is to 8. How much? 3 is to 4. So that is what is observed here. Carbon dioxide exactly H is to Z ratio is applied. Carbon monoxide an integral multiple of X is to Z. Both we could prove through these two examples. So this is called law of reciprocal proportion. Agreed? Understood? A combines with B, X is to Y. B combines with C, Y. So Y common elements mass in both should be same. So that A and C, X is to Z or an integral multiple of X is to Z. And next one is Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Applicable only for gaseous reactants and products. This law is applicable only for the gaseous substances in a reaction. If there are solids and liquids and aqueous, this is not applicable. Applicable only for gaseous substances. So suppose if you take a reaction H2G plus Cl2G giving 2HClG. All gaseous I have taken here. What are gaseous? It's applicable only for gaseous reactions. What are gaseous reactions? What are gaseous reactions? Reactions involving gases, that's all. All need not be gases. Don't think that all the reactants and products should be gases. No. If the reaction involves gases, they are categorized as gaseous reaction. Nothing like all the reactants and products should be gases. If any one is a gas, it's a gaseous reaction. Reactions in which reactants or products or both, at least one gas is there, it's a gaseous reaction. Here I have written a gaseous reaction where all are gases. And Gay-Lussac's law of gaseous volume states that in gaseous reactions, the ratio of volume in gaseous, Gay-Lussac's law of gaseous, the proposite Gay-Lussac. Gay-Lussac's law of gaseous volume states that in gaseous reactions, the ratio of volumes of all the gaseous substances, the reactants and products, okay. Ratio of volumes of all the gaseous substances will be a simple whole number ratio. Ratio of volumes of all gaseous substances will be a simple whole number ratio, all at same temperature and pressure. Of course, a reaction temperature pressure, all at same temperature and pressure. All at same temperature and pressure. Ratio of volumes of all gaseous substances will be a simple whole number ratio, all at same temperature and pressure. I will equation ഇവിടെ എനിക്ക് mole ratio പറയാൻ പറ്റും, yes or no? What is the mole ratio of all the gaseous reactants and products here? What is the mole ratio of all the gaseous reactants and products here? Its coefficient is 1. 1 mole, 1 mole, 2 mole. What is the mole ratio here? 1 is to 1 is to 2. Here the explanation, Gay-Lussac's law is illustrated not through moles, through volumes. So how can you reach volume here? How can you write in terms of volume here? For gases, mole ratio is same as, for gases,
mole ratio is same as volume ratio. For gases, solids, liquids, aqueous, this is കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഡെഫിനിറ്റ് വോള്യം ഉണ്ട്. ഗ്യാസിന് ഡെഫിനിറ്റ് വോള്യം ഇല്ല. ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മെനി മോൾസ് അറ്റ് വാട്ട് ടി അറ്റ് വാട്ട് പി. അതുകൊണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് അക്വസിനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഫോർ ഗ്യാസസ് മോൾ റേഷ്യോ ഈസ് സെയിം ആസ് വോള്യം റേഷ്യോ. ഫോർ ഗ്യാസസ് മോൾ റേഷ്യോ ഈസ് സെയിം ആസ് വോള്യം റേഷ്യോ. എപ്പോൾ? അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ their mole ratio is same as volume ratio. For gases, mole ratio is same as volume ratio. എപ്പോഴാണ്? at same temperature and pressure. ഈ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നോളജ് അത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വോള്യൂം റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Mole ratio is 1:1 എങ്കിൽ വോള്യൂം റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ. സോ Gay-Lussac's law is proved. പക്ഷേ why do you say that for gases, or how can you say that for gases mole ratio is same as volume ratio at same temperature? ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അത്? അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെരി ഗുഡ് 22.4 ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ. അവഗാഡ്രോസ് ലോ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. So what is Avogadro's law? It's from Avogadro's law we reached here. That's why we could say that for gases, ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കേട്ടോ, ഗ്യാസിൻ്റെ മോൾ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് വോള്യൂം റേഷ്യോ. ഇഫ് ദേ ആർ അറ്റ് സെയിം ടി ആൻഡ് പി, ഇഫ് ദേ ആർ അറ്റ് സെയിം ടി ആൻഡ് പി, then their mole ratio is same as volume ratio. ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവാത്? Avogadro's law. So what does Avogadro's law says? Avogadro's law states that Avogadro's law states that equal volumes of all gases. Avogadro's law states that equal volumes of all gases contain equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Equal number of molecules ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരിക്കും. കാരണം കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് സെയിം, അവഗാഡ്രോസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരിക്കും. അഗ്രീഡ്? എപ്പോഴാണ്? all at same temperature and pressure. Avogadro's law states that equal volumes of all gases contain equal number of molecules all at same temperature and pressure irrespective of the gas. ഏത് ഗ്യാസോ ആയിക്കോട്ടെ, irrespective of the gas, ഈക്വൽ വോള്യൂം ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ വോള്യൂം, provided they are all at same temperature and pressure. ടിയും പിയും മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറും. ടിയും പിയും സെയിം ആണ് എല്ലാവരുടെയും എങ്കിൽ, ഒരേ വോള്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ നമ്പർ, ഒരേ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരേ വോള്യം. Avogadro's law. Understood? For example, if I say I have 1 liter vessel, 1 liter വെസലുകളുണ്ട്, 3 1 liter വെസൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. all at same temperature pressure, say room temperature pressure വെച്ചു, all at same temperature pressure. 1 liter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈക്വൽ വോള്യം. ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വെച്ചു, ഇതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് വെച്ചു, ഇതിൽ ഓസോൺ ഗ്യാസ് വെച്ചു. എങ്കിൽ അവഗാഡ്രോ ലോ അനുസരിച്ച് 1 ലിറ്ററിൽ ഈ ടി പി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിലെന്ത് സെയിം ആയിരിക്കണം? മോളിക്യൂൾസ് സെയിം. If they have to maintain this T and P, then if they are in same volume, they must be having same number. If the number of molecule is different, then definitely either T or P will change.
If they have to maintain same T and P in same volume, then definitely they must have same number of molecules. That is what Avogadro's law says. So suppose if I say that this has X number of hydrogen molecules in it, then what will be the number of molecules of CO2 in it? What will be the number of molecules of ozone in it? X each. With the volume ratio, 1:1:1. So what is their number of molecule or mole ratio? Same H is to H is to X. X is to X is to X is what? X is to X is to X is what? 1:1:1 again. So isn't volume ratio same as mole ratio? Do you agree? Isn't volume ratio same as mole ratio? Do you agree? Yes. And coming to, suppose if you have, I have a container, 1 liter, I kept hydrogen gas in it, and I have a 2 liter container in which I kept CO2 gas in it. I have a 3 liter container in which I kept ozone gas in it, all at same temperature and pressure. All at same temperature and pressure. So 1 liter, suppose X molecules are there, then in this one's 1 liter X molecules will be there as per our. So 2 liter will have 2X. Same TP, 1 liter will have X. So 3 liter will have 3X. So what is the volume ratio? 1:2:3. So what is the mole ratio? 1:2:3. From this only we could say mole ratio is same as volume ratio for gases. Don't apply it for solids, liquids and aqueous and all. Only for gases. Volume ratio is same as mole ratio, provided all gases are at same temperature and pressure. And an important observation from this Avogadro's law is, if this same TP is standard TP, if I am taking the same temperature pressure as standard temperature, if this same temperature pressure taken is STP, standard, what is STP? Standard temperature is 0 degrees Celsius, 273.15 Kelvin, and standard pressure is 1 atmosphere. Latest standard pressure is said in bar, 1 bar. Temperature I can take 25 degrees Celsius, 1.2 atmosphere, or 30 degrees Celsius, 1 atmosphere, anything I can take. But if I take this standard same TP as standard temperature pressure, what is standard temperature pressure? 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Then an observation is 1 mole of any gas. If this same temperature pressure is standard temperature pressure, then 1 mole of any gas occupies 22.4. That's an observation. Then an application. If same temperature pressure is standard temperature, same TP, same mole, same volume. That STP anengil 1 mole occupies 22.4 liter. Volume occupied by 1 mole is called molar volume. Volume occupied by 1 mole of substance is molar volume. Molar volume. We normally write it as VM. Molar volume. The molar volume of a gas? What is the molar volume of any gas? Volume occupied by 1 mole of a gas. That STP laanengil a molar volume value 22.4 liters. So molar volume of any gas. Molar volume means volume occupied by 1 mole of a gas. That same TP same gas. Same TP, standard TP value 1 mole in 22. So molar volume of any gas at STP, standard temperature pressure, is 22.4 liters or 22,400 milliliters
where STP taken is 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവഗാഡ്രോസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓൾ ദീസ് ഡാറ്റ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ യു. Suppose if I ask you, what is the volume? Based on this I ask you, what is the volume of 2 mole of carbon dioxide gas at STP? കിട്ടിയല്ലോ. What is the volume of 2 mole of oxygen gas at STP? 44. Irrespective of the gas. Molar volume of any gas at STP is 22.4 liter or 22. Or suppose if I ask you the reverse, 44.8 liter എത്ര moles ഉണ്ട്? 2 moles. അല്ലേ? So for gases, I can write number of moles is equal to given volume of the gas in liter. ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം? STPയിൽ മാത്രമേ 22.4 applicable ഉള്ളൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ടി പി ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോളാർ വോള്യം വരിക. പക്ഷെ എല്ലാ ഗ്യാസിനും ഒരേ മോളിന് ഒരേ വോള്യം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ. STPയിലാണ് നമ്പർ 22.4 ലിറ്റർ. സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മേ ബി റിട്ടൺ ആസ് വോള്യം ഇൻ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് അറ്റ് STP, applicable only for gases, divided by 22.4. Yes or no? Or in milliliter ആണെങ്കിൽ, suppose you are substituting volume of the gas in milliliter at STP, then 22,400 milliliter. Or if I ask you what is the volume of 2 moles, then it becomes number of moles into 22.4. Milliliter ആണെങ്കിൽ number of moles into 22,400. From this itself you can derive, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഇത്ര വോള്യത്തിൽ എത്ര, like that. Or suppose if I ask you, what is the mass of oxygen gas? What is the mass of oxygen gas which occupies, what is the mass of oxygen gas which occupies 1.12 liter at STP? What is the mass of oxygen gas which occupies 1.12 liter at STP? എങ്കിൽ ആദ്യം എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ശരിയല്ലേ? കാരണം 22.4 ലിറ്റർ 1 mole. So 11.2 liter 0.5 mole. So 1.12 liter 0.05 mole. Then what I should do? Convert it into mass. How do you convert moles into mass? Number of moles into molar. 0.05 into 32. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് JEE മെയിൻ ആയാലും JEE അഡ്വാൻസ് ആയാലും ഒരിക്കലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടു, അതിൽ നിന്ന് മാസിലേക്ക് പോകണം. വോള്യം തന്നിട്ട് എത്ര മാസം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മോൾസ് കണ്ടു, മോൾസ്. അപ്പോൾ മോൾസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? V in liter at STP by 22. മോൾസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാസാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ്. Agreed? All the concepts are clear? So, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ബുക്ക് ഇല്ലേ? Just get that book. This mole concept, module 1. Module 1, go to unsolved exercises is given, first chapter, unsolved exercises. Go to exercise 1 in that, 1 to 40, 1 to 40. 40 വരെയുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 1 to 27. 1 to 27. Unsolved exercise 1, question number 1 to question number 27. Yes, in that page. Question number 1 to question number 27 is your homework. And never put
the answers, never put tick mark answers in your textbook. Never do that. Textil answer tick ചെയ്ത് വെക്കരുത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റാർട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ഫോർ യുവർ എൻട്രൻസ് വർക്ക്. ക്ലാസ് വർക്കിൽ തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഇഫ് പോസിബിൾ എ ലോങ് ബുക്ക് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് എൻട്രൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഈസ് നിങ്ങൾ ഒരു പേജിനെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഡു question number 1. You will do it. You should show how you worked it out. And it's key. And this space you leave it like that. When it is discussed in class, you will again write it on this side. So each page make 2 halves. Left side you will do. So 1 to 1, 2, 3 like that. 27 questions you will do. Right side leave it blank. When it is being discussed in class, you will work it out again, or even what you have done is right. Again you should do it once again. So 2 or 3 times practice will help you. So do it for next class. 27 questions for your homework. കേട്ടോ, നാളെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ തരുന്ന വർക്ക് അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാഗിങ് ആവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ. From 200 milligram CO2, 10 to the power 21 molecules are removed. How many gram and mole of CO2 are left? 200 milli, 10 to the power 21 molecules are removed. So what you do, the question is how many gram and mole of CO2. So how many gram is left behind? So it's better to convert 10 to the power 21 molecules into gram. Or you convert 200 milligram to number of molecules. Okay. അതെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 200 മില്ലിഗ്രാമിനെ 1 കിലോ മോളിക്യൂൾസ് ആക്കുക. എങ്ങനെയാ? 44 gram ഈസ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ, റൈറ്റ്? സോ 200 മില്ലിഗ്രാം അഥവാ 200 ഇൻറ്റു 10 to the power -3 gram, 0.2 gram. 44 ഗ്രാമിലാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. 44 ഗ്രാമിലാണ്. ഇത് മില്ലിഗ്രാം അല്ലേ, ഇതിനെ ഗ്രാം ആക്കുക. അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് വരിക? 0.2 gram. 0.2 ഗ്രാമിന് എത്ര മോളിക്യൂൾ? സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ബൈ 44 ഇൻറ്റു 0.2. 44 gram അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. സോ 200 മില്ലിഗ്രാം എത്ര മോളിക്യൂൾസാ? 200 by 1000 അല്ലേ ഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ? അപ്പോൾ 2 ഗ്രാമിൽ എഴുതാം. 44 gram അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. So 0.2 gram, how many? So that will be 6.022 into 10 to the power 23 by 44 into numeratoril 0.2 വരും. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ വരും. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം? 10⁻21 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് CO2 ആണ്. അതിനെ മോൾസ് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. മോൾസായി. ആ മോൾസിനെ ഇൻറ്റു 44 ചെയ്താൽ എന്തായി? മാസ് ഓഫ് CO2 ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആയി. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇത് മോളിക്യൂൾസും ഇത് മാസും ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇതിനെ മോളിക്യൂൾസ് ആക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളതിനെ മോൾസ് ആക്കുക ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. അതിനെ മാസാക്കാൻ, മോൾസിനെ മാസാക്കാൻ ഇൻറ്റു മോളാണ്. ജസ്റ്റ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻസ്. നമ്പറിനെ മാസാക്കാൻ, മാസിനെ മോൾസ് ആക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ്. അബണ്ടൻസ് അത് ഇന്ന് പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നാളെ. അബണ്ടൻസ്, എവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ്. Average atomic mass. ക്ലോറിൻ്റെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു. ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ് തന്നത്. ഇത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അതെ, ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് കുറേ ഉണ്ട്. ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വരും നാളത്തേക്ക് കേട്ടോ. ആൻഡ് കം വിത്ത് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ടുമോറോ. ഒന്നും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല.